শুভ সন্ধ্যা সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকের সেশন কোয়ালিটি টাইম ফর স্টুডেন্টস ডিউরিং প্যান্ডেমিক আ কনসার্ন। আমি রামিসা আলম আজকের হোস্ট এবং আমি এখন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে আর্কিটেকচার নিয়ে পড়াশোনা করছি। তাহলে চলুন আমরা পরিচয় হয়ে আসি আমাদের সেশন গেস্ট এবং স্পিকার্সদের সাথে। I would like to request Professor J. Ali to give us a short introduction. Thank you. Thank you very much, Ramisa, for having such a nice program. I'm Professor J. Ali, Head of the Department Business, University Scholars, and soft skill trainer and writer. I have so many books. You can search it in Google. Now I am working as a treasurer also in my university, and that's all from me. Thank you, Ramisa. Thank you so much. I would now like to request our session chair, Sir Mr. Habibur Rahman, to introduce himself, please. Hi, Ramisa. Good evening, sir. Thank you. Good evening. Myself, Habibur Rahman, Associate Professor and Head of the Department of Sociology and Social Work of People's University of Bangladesh and Proctor of this university. And simultaneously, I love to be introduced always as a social worker. I'm the founding chair of CSWBD Foundation, that you know, Community Social Work Practice and Development Foundation. That's all for now. Thank you, Ramisa. Thank you, sir. Moving on to the speakers, আমি ডাকবো মিস নিঝুম চাকমাকে to introduce herself. Sorry, Ramisa. Good evening, everyone. My name is Nizim Chakma. I'm a student, Department of Sociology and Social Work, the People's University of Bangladesh, and active volunteer of CSWPD Foundation. Thank you. Okay. Raida Islam Alvira, are you there? We would like you to introduce yourself. I think Raida is having some issues. I would like Mehkan Mehdi to introduce herself. Hello, assalamu alaikum everybody. First of all, thank you CSWBD for giving me this opportunity and inviting me here for being a speaker today. And Ramisa, you're doing a great job, first of all. Thank you. So my name is Mehkan Mehdi. I am an author, educator, and a writer, and a motivational speaker. So we will get on to that. So for now, that's it. Thank you. Acha, thank you. Raida, are you there? Moving on to Hussein Ahmed. Hello, Ramisa. Thank you. I am Hussein Ahmed. Recently graduation complete now. I'm MSS student and volunteer of CSWPD. Thank you. Thank you so much. Hello, Raida. Hi, good evening. Thank you for inviting me. Thank you for inviting me, and you're doing an amazing job, obviously, Ramisa, as usual. I'm Raida Islam Alvira. I'm studying architecture right now in Brack University, and thank you for having me. That's it from me. Last but not the least, আমাদের আরেকজন স্পিকার আছে মিস উম্মে মিশরাত. We would like to hear from her. Thank you. Assalamu alaikum everybody. I am Ume Mr. Charapantohora, Department of Sociology and Social Work in People's University of Bangladesh. Okay, thank you. তো আমাদের আজকে টপিক ছিল কোয়ালিটি টাইম ফর স্টুডেন্টস ডিউরিং প্যান্ডেমিক কনসার্ন। তো এখন আমরা আসলে বলতে পারি যে যখন থেকে কোভিড ever since COVID strike, আমাদের রুটিন অনেকটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। ইটস ডিফারেন্ট এখন আগের থেকে, অবভিয়াসলি, বিকজ আগে আমরা জেনারেলি ঘুম থেকে উঠে স্কুলে যেতাম বা মানুষ অফিসে যেত, রুটিনস ডিফারেন্ট ছিল। সারাদিন বাসায় বসে থাকতে থাকতে ইট মাইট হ্যাভ হ্যাম্পার্ড আ লট অফ স্টাফ, যেমন আমাদের ঘুম থেকে ওঠার টাইম বা আমরা আমাদের কাজ করার সময়, it greatly affected our mental health. So yeah, that was what I think about this whole situation, the whole pandemic that's going on. যেমন পার্সোনালি আমি বলি, আমি এখন সেকেন্ড সেমেস্টারে আমার ইউনিভার্সিটির।
তো আমার ক্লাস সকাল 9টায় স্টার্ট হয় এবং বিকাল পর্যন্ত থাকে। আমি অ্যাজ অ্যান আর্কিটেকচার স্টুডেন্ট আমার যেটা হয় যে আমার মেইনলি পড়াটা যেহেতু প্র্যাকটিক্যাল, খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে একদম বাসায় বসে সবকিছু কমপ্লিট করা। তো আই উড লাইক টু হিয়ার বাকিদের কাছে যে হাউ ইট হ্যাজ বিন ফর দেম। প্রফেসর জে আলী, আপনি একটু বললে, আই উড লাইক ইউ টু টক অ্যাবাউট ইট আ লিটল। ধন্যবাদ রামিসা। অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্টদের রুটিনটা যেরকম চেঞ্জ হয়েছে, শিক্ষকদের রুটিনটা কিন্তু সেইভাবে চেঞ্জ হতে পারেনি বা হয়নি। কারণ আমাকে I'm taking my class, online class in my university. Moreover, I'm just concentrated myself deeply towards study of some specious books that I could not earlier in my early time, actually due to my time constraint or busyness of my job affairs and some other aspects of daily life. এই প্যান্ডামিকের কারণে আমি যেটা করেছি, আমার হিউজ বইয়ের কালেকশন ছিল যে বইগুলো আমি এর আগে পড়তে পারিনি, কিন্তু এখন কিন্তু আমি এই প্যান্ডামিকের কারণে, সবকিছু বন্ধ থাকার কারণে, বাইরে বের না হওয়ার কারণে, সরি এক্সকিউজ মি, আমি কিন্তু এই বইগুলো পড়ছি রামিসা। মোরওভার আমি একটা বই পাবলিশ করেছি রিসেন্টলি, এটা উপেক্ষা ছোট গল্পের বই। আর একটা বইয়ের কাজ এখন আমি করছি স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট। অর্থাৎ প্যান্ডামিকটা যেভাবে আমাদেরকে কিছু প্রবলেম দিয়েছে, আমরা কাজ করতে পারছি না আউটসাইড, আবার কিন্তু নিজেকে উপলব্ধি করার, নিজেকে আবিষ্কার করার, বা নিজের ভেতরের মানুষটাকে খুঁজে বের করার, বা নিজের সময় নিজের জন্য কাজে লাগানোর কিন্তু একটা অপরচুনিটিও তৈরি হয়েছে আমাদের জন্য রামিসা। এবং স্টুডেন্টদের জন্য আমি যেটা মনে করি, যে কোনো স্টুডেন্ট যদি সেটাকে প্ল্যানিটিক ওয়েতে কাজে লাগাতে পারে, তাহলে কিন্তু তার মধ্যে ফার্স্ট্রেশন আসবে না। ফার্স্ট্রেশন আসাটা কিন্তু স্বাভাবিক, কারণ আগে সে আড্ডা নেই, আগে সে ক্লাস নেই, বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। মানে এই বয়সটাই তো আসলে উচ্ছলতার বয়স, আড্ডার বয়স, গান বাজনা, মজ মাস্তির বয়স। তো সেটা তো একেবারেই হচ্ছে না। এবং চারিদিকে মৃত্যুর খবর, চারিদিকে অসুস্থতার খবর, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, কেমন একটা মনোটোনিয়াস একটা এনভায়রনমেন্ট, সব দিকেই সব জায়গায় হচ্ছে কিন্তু এটা। সুতরাং আমি যেটা মনে করি যে ইন্ডিভিজুয়ালি যদি কেউ প্ল্যান করে, মানে নিজেকে গুছিয়ে প্ল্যান করে সাজিয়ে নিতে পারে, তাহলে তার প্রত্যেকটা দিনই কিন্তু নতুন দিন হবে, এবং সে এই প্রবলেমটাকে সে অপরচুনিটি হিসেবে কিন্তু ইউটিলাইজ করতে পারবে রামিসা। আমার এটা মনে হয়। এজন্য প্ল্যানিং এর কোনো বিকল্প নেই, আসলে প্ল্যান ওয়াইজই আগাতে হবে স্টুডেন্টদেরকে। তাছাড়া কিন্তু ওই বোরিংনেসটাই থাকবে আলটিমেটলি এন্ড অফ দ্য ডে। ধন্যবাদ আপনাকে। থ্যাংক ইউ স্যার। নিঝুম চাকমা আপু, আপনাকে কিছু বলার আছে স্যার যা বললো এখন সেটার ব্যাপারে? থ্যাংক ইউ রামিসা, শুকরিয়া তুমি। স্যার যেটা বললেন তার সাথে অনেকটা আমি একমত। শুরুতে একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম যে আসলে তখন হচ্ছে আমার অনার্স কমপ্লিট হয়নি, আসলে কমপ্লিট করতে পারবো কিনা, স্টাডি আবার শুরু করতে পারবো কিনা পড়ালেখা, এটা নিয়ে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম। পরে হচ্ছে অনলাইন ভিত্তিক যখন শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলো, তখন হচ্ছে আমাদের গ্রাজুয়েশনটা কমপ্লিট করা সহজ হয়ে পড়লো, এবং নিয়মিত রেগুলার পরীক্ষা ক্লাসে পড়ার সুযোগ হয়ে গেল। আচ্ছা, তো আমি অ্যাকচুয়ালি আই উড সে যে হ্যাঁ, আসলে পড়াশোনা অনেক বড়ভাবেই এফেক্টেড হচ্ছে। কারণ কি, আমরা ভাবছি যে ইউটিলাইজ করবো, মানে আমি স্টুডেন্টের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলছি, ভাবছি মানে প্রোডাক্টিভ থাকবো বা করবো, কিন্তু একটা রুটিনের মধ্যে না থাকলে না, এটা affects the mental health so bad। কারণ কোনো ফর্ম অফ এন্টারটেইনমেন্ট না থাকলে, চার দেয়ালে বন্ধ থাকলে পেরেও আসলে ওভাবে প্রোডাক্টিভ হওয়া যাচ্ছে না, মানে ট্রাই করার পরেও। যদিও আই থিঙ্ক ইটস ডিফারেন্ট, বিকজ অনেকে আছে যাদেরকে হয়তো এফেক্ট করেনি, দেয়ার আর পিপল যাদের বাসায় থাকতেই ভালো লাগে, সো ইটস ডিফারেন্ট সবার জন্য। সো রায়দা, ইজ দেয়ার সামথিং ইউ উড লাইক টু অ্যাড? হ্যালো, আমার কাছে মনে হয় যে প্যান্ডেমিকের এই সময়টা যদিও আমাদের রুটিনে অনেক সমস্যা হচ্ছে, ইটস অবভিয়াস, কিন্তু আমরা বাসায় যে থাকতে পারছি, আমি এটা অপোজ করে না বাইরে যাওয়া, কিন্তু আমার কাছে বাসায় থাকতে ভালো লাগে। তো বাসায় থাকে আমার কাছে এটা একটা
অপরচুনিটির মতো, কারণ আমি বাসা থেকে এখন অনেক নতুন নতুন হবিজ এক্সপ্লোর করতে পারছি। অ্যান্ড লাস্ট ইয়ার ইট ওয়াজ ভেরি ফ্রাস্ট্রেটিং, যদিও ফার্স্টে অ্যাডজাস্ট করতে অনেক সমস্যা হয়েছে, কিন্তু এরপরে আই স্টার্টেড লার্নিং অ্যাবাউট প্ল্যাটফর্মস লাইক Coursera and then Skillshare. These all really helped me enrich my knowledge and skills, and আমার কাছে এজন্য মনে হয়েছে যে লকডাউনটা ওয়াজ অ্যান অপরচুনিটি টু, অলদো হ্যাঁ মেন্টালি অনেক এফেক্ট ফেলেছে মেন্টাল হেলথে, বাট ইট ওয়াজ অ্যান অপরচুনিটি টু, সো ইট ওয়াজ লাইক বিটার সুইট এক্সপেরিয়েন্স। জি, সো মেহকান কিছু কি অ্যাড করতে চাও উইথ দ্যাট? I was going to add many more things, but রাইদা আমার বেহাফে অনেক কিছুই বলে ফেললো যে বাসায় থাকাটা আমিও অ্যাগ্রি করি, as I already had a conversation with Ramisa that বাসায় থাকাটা আসলে আমার সবসময় থেকেই পছন্দ। আমি বেশি একটা বেরও হতাম না যখন করোনা ছিল না, বাট অবভিয়াসলি আমাদের এডুকেশন এফেক্ট হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং। সো আমি এখন পর্যন্ত কোনো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিটেড না, বিকজ অবভিয়াসলি নোবডি ওয়ান্টস টু গেট দেমসেলভস অ্যাডমিটেড ইন প্রাইভেট। সো মানে আমি চাচ্ছিলাম যে পাবলিক এক্সামস দিতে অ্যাটলিস্ট, অ্যান্ড দেন না টিকলে প্রাইভেট। সো আই এম ওয়েটিং অ্যান্ড ওয়েটিং, সো অলরেডি 2 years has been killed, so I'm still waiting, but I explored myself way more. মানে আমি বই লিখেছি, আমি পেইন্টিং শিখেছি, আমি এখন সোশ্যাল ওয়ার্কসে এঙ্গেজড আছি, আমি এখন মোটিভেশনাল স্পিকিং করার ট্রাই করি, আমি ইউটিউবে ভিডিওস বানাই। So I have just explored myself. I am trying to utilize my time, because as Ramisa said, যে একটা রুটিনে থাকা বেটার। সো যারা রুটিনে বদ্ধ থাকে তারা হচ্ছে কি তাদের একটা টাইম টেবিল থাকছে। সো আমি টিউশনস পড়াচ্ছি, সো আমার জন্য আমার একটা ডিফারেন্ট টাইম টেবিল হয়ে গেছে, বাট there is no study in it. মানে there is hardly study in it. So I feel like sometimes that I'm a working woman. I'm working from 10 to 9 all day and every day. So yeah, I guess we all have been settling in a different routine. ইয়েস মেহকান, তুমি ঠিক বলেছো। আসলে রুটিন ইনফ্লুয়েন্স হওয়াটা খুবই নর্মাল এই সিচুয়েশনে। মানে কি যেমন তুমি বলেছো তোমার বাসায় থাকতে ভালো লাগে, আমার আসলে কমপ্লিটলি অপোজিট। আমার বাসায় থাকতে একদমই ভালো লাগে না। কারণ হলো আমার অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেক দিনই আমি জেনারেলি দেখা যেত রাতের বেলা তো বের হতামই উইথ মাই ফ্যামিলি, না হলে বিকালবেলা ফ্রেন্ডদের সাথে বের হতো। সো ইট হ্যাজ বিন রিয়েলি রাফ অন মি এরকম কমপ্লিটলি আসলে বাসায় থাকাটা। সো স্যার, ডু ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড সামথিং? হ্যাঁ রামিসা, আমি শুনছিলাম, মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম আসলে তোমাদের কথোপকথন। It was really an excellent program that you have started today, and Professor J. Ali অনেক কিছু শর্টলি সাপ্লিমেন্ট করেছে। আমি একটু জিজ্ঞেস করে নিতে চাই রামিসা, আমরা তো নিশ্চয়ই বোধহয় এরপরে কিছুক্ষণ সময় পাবো আরেকটু কথা বলার, তাই না? এরপরে নিশ্চয়ই আরেকবার করে সময় নিশ্চয়ই দিবেন আপনি, তাই তো? আমি মেখান যেমনটি বলছিল, she is নাইসলি কমপ্লিটলি ওয়ার্কিং লেডি। আমরা কিন্তু আসলে এইভাবেই যদি চিন্তা করি, এবং তোমার সাথে আমি অ্যাড করতে চাই, কোভিড অনেক কিছু নিয়ে গেছে। দিস ইজ সাচ এ হিস্ট্রিক প্যান্ডেমিক, গ্লোবাল প্যান্ডেমিক। এর তো অনেক নেগেটিভ দিক তো আছে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবনে। পাশাপাশি আমি যদি নেগেটিভ, যেহেতু সবাই ভাবছি এই মুহূর্তে, আমাদের সবচেয়ে বড় যে নেগেটিভিটি তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে হ্যাম্পার অফ freedom of choice, freedom of thinking, movement, outing, study, communication, socialization. Things are haphazardly hampered, but নিশ্চয়ই তুমি আমার সাথে একমত হবে যে 2020 মার্চে 8 মার্চে যখন ফার্স্ট আইডেন্টিফাইড হলো বাংলাদেশে, প্রথম দিকে কিন্তু আমরা খুব বেশি নাজুক অবস্থায় ছিলাম কম্পেয়ার টু দিস প্রেজেন্ট টাইম। কারণ ওটা একজন মারা গেলে মনে হতো যে দেশ অস্থির হয়ে যাচ্ছে, তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। আজকে 212 জন মারা গিয়েছে, তারপরেও দেখো আমরা মানুষরা কেমন যেন শুয়ে গেছে। আমরা মানতে চাচ্ছি না, মাস্ক পরতে চাচ্ছি না, গ্যাদারিং, সোশ্যাল গ্যাদারিং কিন্তু গোপনে গোপনে আমরা করছি, ফ্ল্যাট থেকে আরেক ফ্ল্যাটে আমরা যাচ্ছি, কমিউনিকেট করে চলছি। মানে কি কারণে যেন মানিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ সিচুয়েশন ইন 2020 ইনিশিয়ালি ইট ওয়াজ জাস্ট লাইক নিউ নর্মাল, গ্রাজুয়ালি ইট ওয়াজ বিকামিং অ্যাবনর্মাল। এটা কিন্তু আবার নর্মাল হতে বসেছে, কারণ আমরা যখন দেখছি যে থিংস আর ইম্পসিবল টু চেঞ্জ বাই আওয়ার হ্যান্ডস, আমরা পারছি না, যখন মেনে নিয়েছি প্রকৃতির দিকে
অনেক দেখেছো যে আমাদের ইটালির প্রধানমন্ত্রী গত বছর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেছেন, বড় বড় নেতৃবৃন্দ বলেছেন নাথিং টু ডু, নাথিং টু ডু, এন্ড দ্যাট ইজ ন্যাচারাল। সত্যি সত্যি সেটাই। তো কোভিড অনেক কিছু আমাদের মধ্য থেকে বিলীন করে দিয়েছে, আমাদেরকে দিক বিদিক করে তুলেছে, আবার গেইন করছে কিছু মানুষ। যদি বলি যে আমরাই গেইন করছি বাই দ্য গ্রেস অফ অলমাইটি, এটাও ভুল হবে না, কারণ আমরা কিন্তু লাইফটাকে আবার নতুন এই গতির সাথে প্যান্ডেমিকের যে ট্রান্সফরমেশন এন্ড চেঞ্জেস অফ লাইফ প্যাটার্ন, এটার সাথে কিন্তু আমরা সবাই মোরলেস মানিয়ে নিয়ে নতুন দিকটাকে উন্মোচন করে ওটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে চলার চেষ্টা করছি। এবং বিশেষ করে দেখো যে মেখানো ও বই লিখছে, আই এম ভেরি ইমপ্রেস, শি ইজ ডুইং সো মেনি ওয়ার্কস, ইউ আর ডুইং সো মেনি ওয়ার্কস, হুসাইন ইজ ডুইং, মিশরাত ডুইং, মিরসুল এবং প্রফেসর জি আলী উনি কিন্তু চমৎকার ভাবে বলেছেন যে যে বইগুলো শিক্ষকরা আমরা নর্মালি ট্রেডিশনাল বা আমাদের যে রেগুলার যে স্টাডি থাকে এর বাইরে পড়তে পারি না, এখন কিন্তু মনে হয় একটু বসে আছে, একটু আয়েশ করছি, একটু শুয়ে আছি অফুরন্ত সময়, মানে মনে হয় আর কি। একটু মাঝে মাঝে দেখা যায় আমি আমারটা আমি শেষ করছি 30 সেকেন্ডে, যে আমার 7.5 year old child, ওকে আমার প্রচুর টাইম দিতে হয়। আমি প্রত্যেক প্যারেন্টস কে বলবো শ্রদ্ধার সাথে যে আপনারা বাচ্চাদের কথা শুনুন, ওদেরকে টাইম দেন, ও কি বলতে চায় লেট হিম ডিসকভার, লেট হিম ইনোভেট সামথিং, লেট হিম শেয়ার। তাহলে যেটা হবে, আমার যদি আমি বলি সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ধরো মধ্যরাত পর্যন্ত ওর যত আবিষ্কার আছে, সেই যে হেলিকপ্টার বানাচ্ছে, ও রোবট, আজকে থেকে তার জেদ হলো আমি রোবট বানাবো, বাবা আমাকে 2টা রোবটের এই যে কি বলে মোটর এনে দাও। আমি এগুলো অ্যামাজনে মাঝে মাঝে অর্ডার করি, দারাজে অর্ডার, আস্তে আস্তে 1 সপ্তাহ, কখনো 1 মাসও লেগে গেছে, এরকম আছে। তো আমি দেখি যে আমি ইমপ্যাশেন্ট হয়ে যাই বিং এ গার্ডিয়ান, আবার নিজে নিজে গেট ব্যাক করি যে না, আই শুডন্ট বি ইমপ্যাশেন্ট হওয়া যাবে। এই আর কি, আমি নিশ্চয়ই আরো সুযোগ পাবো আমি স্যার। তবে চমৎকার উপস্থাপনা, চমৎকার শেয়ারিং, থ্যাঙ্কস এ লট এভরিবডি। Thank you, sir. Hussein Ahmed, would you like to add something to it? থ্যাংক ইউ রামিসা। স্যার যথার্থই বলেছেন, এবং প্রফেসর জে আলী স্যার আমাদের সাথে যারা আছেন খুবই সুন্দরভাবে তারা অ্যান্সার করেছেন। তবে আমি একই তাদের সাথে তাল মিলিয়ে বলবো যে আমরা কিছু শিখেছি, আমরা কিছু দেওয়ার চেষ্টা করছি, এবং আমরা কিছু এটার মাধ্যমে অনুধাবন করছি, আবার কিছু হারিয়েছি। এতটুকুই বলার ছিল। আবার হয়তো সুযোগ পাবো, তখন আরেকটু কিছু বলার চেষ্টা করব। Okay, thank you. So moving on to Mishrat. Apu, would you like to add something? থ্যাংক ইউ রামিসা। থ্যাংক ইউ রামিসা। রামিসাকে অনেক ধন্যবাদ। রামিসা অনেক সুন্দর করে সঞ্চালনা করছে অনুষ্ঠানটি। সেই সাথে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই প্রফেসর হাবিবুর রহমান স্যারকে এবং জে আলী স্যারকে। সেই সাথে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা একসাথে যারা আছি এবং যারা অনুষ্ঠানটি দেখছেন। আজকের এই অনুষ্ঠানটি সত্যিই আমাদের জন্য দরকার ছিল, যে এই সুযোগটি চেয়ারম্যান স্যারের মাধ্যমে, এই CSWPD ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি। আমরা ভার্চুয়ালি অনেকগুলো ট্রেনিং চলছে, আমরা সেই ট্রেনিং চলছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যে সেগুলো পরিচালনা করছেন, আমরা সেগুলো করতে পারি, কেননা আমরা এই কোভিডের সময়ে ফেসবুকিং করছি, ইউটিউবিং করছি, আমরা বিভিন্ন কিছু করছি, কিন্তু আমরা শিক্ষামূলক যে বিষয়গুলো, শিক্ষামূলক যে ভিডিওগুলো, সেই ভিডিওগুলো আমরা দেখতে চাচ্ছি না বা পছন্দ করছি না। আমার মনে হয় যে আমরা এইসব বিভিন্ন শিক্ষামূলক ভিডিওগুলো দেখতে পারি। আর CSWPD ফাউন্ডেশন এর জন্য অনেক বড় একটি ভূমিকা রাখছে, যার চেয়ারম্যান স্যার হচ্ছেন হাবিবুর রহমান স্যার। আমরা হাবিবুর রহমান স্যারের মাধ্যমে অনেক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি এখানে। আমি দীর্ঘ 4 বছর ধরে এই CSWPD ফাউন্ডেশনের সাথে কাজ করে আসছি একজন অ্যাক্টিভ ভলান্টিয়ার হিসেবে। সেই সাথে নিঝুম চাকমা তো আছেন। এই Acha, thank you so much. So I would like to add something এটার সাথে, যে আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের রুটিন উল্টাপাল্টা হওয়ার বিষয়টা। আমরা হয়তো বলছি যে বই পড়ে সময় কাটাবো বা এমন কিছু করবো, কিন্তু একটা মোটিভেশন লাগে টু ডু এনিথিং, সেটা বই পড়া হোক, ড্রয়িং করা হোক, বা ইউনিভার্সিটির কাজই করা হোক।
তো সেই মোটিভেশনটা না হারায় যাচ্ছে বাসায় বসে থাকতে থাকতে থাকতে। যেমন আমরা অন্য দেশের যদি কথা বলি, ওদের সিচুয়েশন না একটু কাম হওয়ার সাথে সাথেই ওরা হয়তো স্কুল বা ইউনিভার্সিটি গুলা খোলার চেষ্টা করেছে। আমাদের এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে কি, যে অফিস খোলা হচ্ছে বা যানবাহন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট খুলে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস খুলে দেওয়া হচ্ছে না। স্টুডেন্টসরা রুটিন থেকে বের হতে 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 একটা সিকোয়েন্সে, যে পড়ার একটা সিকোয়েন্স থাকে, যে আচ্ছা আমি পড়ছি, আমি সকালে স্কুল যাব, বাসাতে ওখান থেকে এসে পড়বো, এটা যে নষ্ট হচ্ছে, এটা ফিক্স হতে আরো অনেক টাইম লাগবে। কোভিড চলে গেলে হয়তো ইকোনমি রিকভার হতে যতটা টাইম লাগবে, হয়তো তার চেয়ে বেশি টাইম লাগবে মেন্টাল হেলথ মানুষের ইমপ্রুভ হতে, যেটা কোভিড এর কারণে আসলে ডিটোরিয়েট হচ্ছে। অফকোর্স আমাদের স্টাডি লাইফে অনেক হ্যাম্পার করছে এটা। যেমন ফর এক্সাম্পল আমি বলি, আমার তো অ্যাকচুয়ালি অনেক প্রজেক্টস হাতে বানানো লাগে, তো আমার ম্যাটেরিয়ালস কেনা লাগে। সো আই থিঙ্ক রায়দা ক্যান রিলেট টু ইট টু। আমাদের ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে অনেক প্রবলেম হয়, যে একটা প্রজেক্ট 2 দিন পর সাবমিশন, আমি আজকে যাইনি ম্যাটেরিয়াল কিনতে, নেক্সট দিন হয়তো লকডাউন দিয়ে দিয়েছে, সব হার্ডওয়্যারের দোকান বন্ধ, তখন আমি কিভাবে জোগাড় করব? সো দিস ইজ আ রিয়েলি বিগ ইস্যু। অফকোর্স স্টেশনারি গুলোতে আমাদের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কেনার থাকে, এই লকডাউন শাটডাউনের ফলে সেগুলো আমরা কিনতে পারছি না। হুম, অনেক বড় একটা প্রবলেম এটা। প্রফেসর জিয়ালি, would you like to add something, যে আমরা কেমন করে ইমপ্রুভ করতে পারি, কিভাবে বেশি প্রোডাক্টিভ হতে পারি? হয়তো 5-7 মিনিটের কিছু একটা আপনি বললেন। হ্যালো, I think sir is having some kind of internet issue. Moving on to Nijum Chakma আপু, তোমার কি মনে হয় যে আমরা কি করলে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে পারি এখন এই সিচুয়েশনে? হ্যালো, রামসা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, ইটস অডিবল। আসলে এটা হঠাৎ করে করোনা, কখনো যে কেউ আশা করে যে করোনা বাংলাদেশে এত বেশি, শুধু বাংলাদেশে না সারা বিশ্বে বড় ভাবে যে একটা মারাত্মক ক্ষতি করবে। এখন হচ্ছে বলতে গেলে এটা হ্যালো হ্যালো, ইটস অডিবল। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আসলে হঠাৎ করে এটা কি বলবো, এটা মানে এই করোনা কালের সময় যে শুধু পড়ালেখা না, সব ক্ষেত্রে কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে আমাদের, অর্থনৈতিক, সামাজিক, যে কোনো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি সেবা হসপিটালে যেমন হচ্ছে অনেক রোগী আছে যারা হচ্ছে ঠিক মতো ট্রিটমেন্ট নিতে পারছে না, কিন্তু সেবামূলক কাজ যেমন হচ্ছে অনলাইনে ওদেরকে সেবা দেওয়া হচ্ছে, মেডিকেল চিকিৎসা ভাবে ওরাই হচ্ছে এটা, যেমন আমরা অনলাইনের মাধ্যমে হচ্ছে সেখানে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করতেছি। তারপর আর শুধু গ্রাজুয়েশন আর দেখা যাচ্ছে কি অফিস আদালত সবকিছু কিন্তু এখন অনলাইনের মাধ্যমে কাজটা সম্পাদন হচ্ছে, কিন্তু যারা গ্রাম অঞ্চল সরকারি যারা প্রাথমিক গ্রামে থাকে লেখাপড়া করছে, তাদের কিন্তু এই ইন্টারনেটের সুবিধাটা কিন্তু ওরা পাচ্ছে না ঠিকভাবে। ওরা কিন্তু আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ওরা কিন্তু অনেক পিছিয়ে রয়েছে আমাদের থেকে। জি, আসলে অনলাইনে আমরা যতই বলি যে করছি কাজ হয়তো করা হচ্ছে, কিন্তু একটা গ্যাপ থেকেই যাচ্ছে, কারণ সামনাসামনি করা আর অনলাইনে করা তো সেম না। আর আপু যেটা বললো যে ট্রিটমেন্ট পাওয়ার প্রবলেমটা, এটা আসলে সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল হলো ইন্ডিয়াতে যখন ইন্ডিয়ান ভ্যারিয়েন্টটা কিছু মাস আগে আসলো, ওদের ওখানে সব জায়গায় দেয়ার হসপিটাল বেডস, ওরা তাও প্রোভাইড করতে পারতেছিল না ট্রিটমেন্ট। সো I think that says a lot about this virus. মানুষের আসলে এখন অনেক সেফ থাকা উচিত রিগার্ডিং দিস। অনেকেই থাকছে না। সো মেগান, would you like to add something? সো যেটা কি তোমরা বললা যে অবভিয়াসলি ভ্যারিয়েন্ট এত বাড়ছে যে আমরা বেড পাচ্ছি না, আমাদের দেশে তো সবকিছুরই অভাবে আমরা আছি। মানে মানুষ মনে করো মাস্ক পরে বের হচ্ছে না, মাস্ক মানে কোন রুলস কেউ মানতে কেউই রাজি না। আসলে ওদেরকেও দোষ কতটুকু আমরা দেব, বিকজ বাসায় 2 years বন্ধ করে রাখা মতো পিপল আর ফিলিং লাইক পেট
রাইট, মানে মানুষের অ্যানিমালস এর মতো ফিলস হচ্ছে, লাইক আমরা সবাই হচ্ছে কি জেলের মধ্যে বন্ধ এরকম টাইপের। বাট অবভিয়াসলি এখন আমাদের কোনো অপশন নেই, আমাদেরকে বাসায় থাকতে হচ্ছে। সো হোয়াট ক্যান উই ডু ইজ যে আমরা আমাদের টাইমটাকে প্রোডাক্টিভ কিভাবে করব। We have to strategize our life because at least মানে আমরা তো at least I have believed যে 3 to 4 years somewhat it may মানে আমাদেরকে এটা মেবি আরো 3-4 বছর টেনে যেতে হবে এই কোভিড এর সাথে, because you never know. We thought যে last year এটা শেষ হয়ে যাবে, but it already extended to 2021. We are close to the end of 2021, so we never know that how long it may take. So what I'm doing is যখন থেকে শুরু হলো 2020 থেকে, তখনই আমরা জানলাম যে আমাদের এইচএসসি ক্যান্সেল হয়ে গেল। এখন এইচএসসি ক্যান্সেল হয়ে গেল, কি করব? আর আমি ক্লাস 9 এ যখন পড়ি, আমি তখন থেকে টিউশনস পড়াই, সো আমার তখনও অনলাইনে টিউশনস গুলো চলছিল। বাট আমি ভাবলাম যে মানে টিউশনস আর কত, তখন হয়তো একটাই পড়াতাম, দুইটাই পড়াতাম, একটা দুটো টিউশনস দিয়ে কি করব? সারাদিন তো আর কাটবে না, বাইরে যাওয়া যাবে না, বাসায় কি করব? So I started painting. I started sketching. I learned a lot different forms of painting and sketching and etc. etc. And then after 1 to 2 months, I started writing. মানে আমার লেখার প্রতি এমন না যে আমি ভাবনা আই থট যে আমি লিখবো, আমি বই লিখবো বা সামথিং লাইক দ্যাট, or maybe articles লিখবো, এরকম কখনোই ছিল না। But I even didn't know যে আমি লিখতে পারি। One day I started writing and you know, I felt good, and with time 2 to 3 months er moddhe somehow I got published, and I got published 4 times, alhamdulillah. So one of the books, Ramisa, is also there with me, and the other books I'm there, so I can even show you my book as Habibur sir requested me. So this is the book, this is my book, which is named Unlock the Presence of Positive Thoughts. So you can see by the name je eta je ami ashole lockdown e likhlam কেন, বিকজ তখনের সিচুয়েশনটা কি ছিল, সিচুয়েশনটা তো এরকম ছিল যে মানে পজিটিভিটি খোঁজার জন্য, রাইট? সো আই কেপ্ট, মানে আমি চাচ্ছিলাম যে নিজেকে মোটিভেট করার জন্য, বিকজ আই অলওয়েজ বিলিভ যে উই ক্যান মোটিভেট আওয়ারসেলভস। মানে আমি যদি নিজেকে মোটিভেট না করতে পারি, মানুষ আমাকে এসে 10টা কথা বললেও আমি উঠে দাঁড়াবো না বা উঠে বসবো না, এক্স্যাক্টলি, আনটিল এন্ড আনলেস আই রিয়েলাইজ দ্যাট, রাইট? সো এখানে এক একটা টপিক যে আছে, প্রত্যেকটা টপিক ইজ সামথিং অর সামওয়াট উইল হেল্প ইউ এট এনি স্টেজ অফ ইউর লাইফ। দ্যাট ইজ হোয়াট আই বিলিভ, অ্যাট লিস্ট আই ট্রাইড ইট। অবভিয়াসলি আমি প্রফেশনাল কেউ না, আমি জাস্ট স্টার্ট করেছি। সো এটা আমার ফার্স্ট বুক ছিল। সো দিস ইজ মাই বুক। আমি এটা সেল করছি, আমাদের এটা হচ্ছে ইউএসএ থেকে পাবলিশড হয়েছে, পেনিসিলভেনিয়া থেকে। সো আমি জাস্ট নর্মালি, আমি না জাস্ট লিখলাম, লিখার পরে আই আস্কড মাই ফ্রেন্ডস দ্যাট শুড আই পাবলিশ দিস। So yes, you were cut off, continue. Yeah, okay. So I was like, obviously, they were like, obviously go for it, and আমি okay fine. Then আমি just গুগল করলাম যে কিভাবে আমি দিতে পারি এটাকে পাবলিশিং এর জন্য। দেন আমি কিন্তু জানতাম না যেটা ইউএসএ হচ্ছে, ইউকে হচ্ছে, বাংলাদেশ হচ্ছে, সামওয়্যার। আই জাস্ট থট যে পাবলিশিং হাউসেস তো মেবি সেমই থাকে, বিকজ অবভিয়াসলি ইউ ক্যান সি যে আমি তো এক্সপিরিয়েন্স ছিলাম না। সো আমি পাবলিশিং এর জন্য আমি প্রুফ রিডিং এর জন্য দিলাম এক জায়গায়, তখন সামওয়্যার আমার ড্রাফটটা সিলেক্ট হয়ে গেল। আমি 20 ডেজ পরে একটা মেইল পাই যে গট সিলেক্টেড। ফার্স্ট অফ অল আই ডিডন্ট বিলিভ ইট, বাট এট সাম পয়েন্ট ইউ হ্যাভ টু বিলিভ ইট, রাইট? সো এরপর প্রসেস গেল। সো খালি বই লেখা নেই, এখন বই সিলেক্ট হলে বই তো পাবলিশিং এ চলে যাচ্ছে। এখন সেটার পরে সময়গুলো কি করব? আমি তো একটা কিছু ভালো করে তো থেমে থাকতে পারবো না, আমাকে করতে থাকতে হবে। সো সেই করাটা কি কি হবে, সেই জিনিসগুলো আমি কি কি করতে পারি। সো আফটার আ টাইম আই থট যে, কারণ আমি ছোটবেলা থেকে বেশি কথা বলি টাইপের, মানে ডিবেটিং করি, সব জায়গায় একটু বেশি কথা বলি, মানে ওপিনিয়নেটিভ মোস্টলি, ঠিক আছে। সো দেন আই থট যে ইনফ্লুয়েন্সিং, যেহেতু বই লিখলাম, আমার কাছে মনে হলো যে কয়জন মানুষ বইটা পড়ে। বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু আসলে বই পড়ে না, নো ম্যাটার হাউ মানে যতই বলে তারা। তো মানুষ কথা শুনতে বেশি পছন্দ করে। যেরকম আমি শুনতাম যে আমাকে একবার আমার নানু বলেছিল যে মানুষ কিন্তু গান শোনাটা পছন্দ করে, কিন্তু গানের ভিডিও সহ দেখাটা পছন্দ করে, তাহলে তারা গানে মজা পায়। তো দ্যাট ইজ ওয়েন আই লার্ন দ্যাট, তখন আমার মাথায় আসলো যে ঠিক আছে, তাহলে আমি ভিডিওস বানাতে পারি।
যে কথা বলে বলে কিছু, তখন আমি আস্তে একটা ইউটিউব চ্যানেল স্টার্ট করলাম। নর্মালি স্টার্ট করলাম, তো আই থট যে হোয়াট এভার পোয়েট্রিজ আই এম রাইটিং, বিকজ আমি ওয়ার্কশপ করতাম ইন্টারন্যাশনালি, ইন্ডিয়া ইউএসএ এর সাথে আমি ওয়ার্কশপ করতাম। তো আমার কাছে মনে হলো আমি যখন অচেনা মানুষদের মাঝখানে কনফিডেন্স নিয়ে বলতে পারছি, যেটাকে আমি জানতাম না ছোটবেলা থেকে মোটামুটি বলি, তো আমার কাছে মনে হলো তাহলে আমি আমার কান্ট্রির জন্য কিছু করি, এখানে মানুষকে বলি, আমার ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করি। So initially I started making YouTube videos about, so আমি অলওয়েজই বলি যে আমি ট্রাই করি পোয়েট্রিজ, মোটিভেশনাল স্পিচেস বা কোনো একটা সোশ্যাল টপিক নিয়ে মেসেজ শেয়ার করা আমার ইউটিউবে। বাট এর বাহিরেও যদি কখনো হয়ে যায়, দ্যাটস ফাইন টু, বিকজ পিপল উইল ফাইন্ড ইট এন্টারটেইনমেন্ট আফটার আ টাইম। সো এভাবেই মোটামুটি আমি আস্তে আস্তে এঙ্গেজ করতে থাকি সবকিছুতে, তো এখন পর্যন্ত চলছে। সো আমি স্টিল ট্রাই করি যাতে আমি কিন্তু এখন পেপারে লেখারও ট্রাই করছি। সো আমি এভাবে করে ট্রাই করতে থাকি যাতে ডিফারেন্ট সেক্টরস অ্যাটলিস্ট আই ক্যান ডু সামথিং। আমি জাস্ট বসে থাকতে চাই না, বিকজ আমি দেখছি যে সবাই অ্যাডমিশন, মানে সবাই মোস্ট অফ দ্য পিপল আর অ্যাডমিটেড, রাইট? আমার ব্যাচমেটস, ইভেন আমার সিস্টারও আমার বাসায়, আমরা সেম ক্লাসে পড়ি, শি ইজ অলসো অ্যাডমিটেড বাট আই এম নট অ্যাডমিটেড। সো বিকজ আই ওয়ান্ট টু ওয়েট, সো আমি জাস্ট নিজেকে আই এম জাস্ট ওয়ার্কিং। আচ্ছা, আমরা তো অনেকক্ষণ ধরে প্যান্ডেমিক নিয়েই কথা বলছি, আমি অফ টপিক একটা কথা বলি। কথা বলা নিয়ে মনে পড়লো একটা মজার স্টোরি। হ্যাঁ, আমি যখন ছোট ছিলাম আমি তো প্রচুর কথা বলতাম, যার কারণে হতো কি ক্লাসে টিচারের কথা না শুনে আমার আশেপাশে যারা বসতো ওরা আমার কথা শুনতো। এখন টিচার খুব ইরিটেটেড হয়ে গেল একটা পয়েন্টে যে ও তো এত কথা বলে যে স্টুডেন্টরা তো আমার কথা না শুনে ওরই কথা শুনে। তখন মিস করলো কি, মিস আমাকে ক্লাসের যে কোয়াইটেস্ট মেয়ে ছিল, ক্লাসে কখনো কথা বলতো না, ওর পাশে আমাকে বসালো। হ্যাঁ, একদিন বসলাম আমি ওর পাশে, ও ক্লাসের পর থেকে এত কথা বলে মিস করে বলছে যে ওকে আমি ক্লাসের কোয়াইটেস্ট মেয়ের পাশে বসানোর পর ক্লাসের কোয়াইটেস্ট মেয়েও কথা বলা শুরু করে দিল। ওকে I want to interrupt here. You know, this happened with me too thrice. আমার সাথে এটা ক্লাস 4 এ একবার হয়েছে, আমার সাথে এটা ক্লাস 6 এ একবার হয়েছে, আমার সাথে এটা ক্লাস 8 এ একবার হয়েছে। অলওয়েজ ফার্স্ট বেঞ্চে ফার্স্ট গার্লের সাথে বসাতো, কারণ ফার্স্ট গার্লে কোনো কথা বলতো না আর আমি অনেক কথা বলতাম। তো যখন ওই যে সিটি এক্সামের জন্য সিট ফিক্স করতে যে কে কার সাথে বসবে, তখন মেহকান, you will sit with her because she doesn't talk and you talk a lot, so you won't find a partner. আচ্ছা, মেহকানের আগে I think we were having some issues, so we couldn't connect Professor J. Ali's সাথে. Sir, would you like to add something? আমি আসলে মেহকানের কথা মন্ত্রমুগ্ধের নিয়ে শুনছিলাম যে এই বয়সে একজন স্টুডেন্ট লাইক মাই চাইল্ড অর স্টুডেন্ট, সে এত সুন্দর করে তার মানে যাপিত জীবনকে উপস্থাপন করছে, তো সবাই কি এমনটা হতে পারে না? যেমন যদি আমার ফ্যামিলির কথা বলি, আমার ছেলের বয়স 11+, ও রাজুক কলেজে পড়ে, আর মেয়ে ক্লাস 4 এ পড়ে মাইলস্টোনে। তো আমার ছেলেটা টোটালি বই পড়তে চায় না, তাকে হাতুড়ি পেটা করলেও সে বই পড়বে না। তো আমি তার জন্য অল্টারনেটিভলি হারমোনিয়াম কিনে দিয়েছি, বিজ্ঞান বাক্স কিনে দিয়েছি। আর মেয়ের জন্য যেটা করেছি, রকমারিতে সার্চ করে বাচ্চাদের যত প্রকার বই আছে, বিশেষ করে পাঞ্জেরি পাবলিকেশনের আমি হিউজ অ্যারাউন্ড 50+ ওয়ার্ল্ড ক্লাসিক বই তাকে কিনে দিয়েছি, এবং আমার মেয়ে সবসময় সেই গল্পের বইগুলো পড়ে। এখন দেখেন, এটা কিন্তু আমার ভালো লাগে। আমার ছেলে কিন্তু আমি মানে ট্রাই করেও পড়াতে পারছি না, আর মেয়ে শুধু আমাকে বলে বাবা আর একটা বই আনো, আর নতুন কি বই আছে সে আমাকে পার্সও করছে। তো বিষয় যেটা হয়েছে যে আসলে যার যেদিকে ন্যাক সেদিকে তাকে দেওয়া উচিত। আর তোমরা ক্লাসের যে বিষয়টা বলছিলে দুজনেই, যে ক্লাসে টিচাররা তোমাদের সবচেয়ে চুপচাপ মেয়ের পাশে বসাতো বা বেশি কথা বলতে, আমি কিন্তু অ্যাজ এ প্রফেসর এটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি যে আমার ক্লাসে বেশি কথা বলে কে। আই জাস্ট অ্যাপ্রিসিয়েট হিম প্রাউডলি। এবং আমার এক স্টুডেন্ট ছিল শান্তবাড়ি ইউনিভার্সিটিতে, সাথী নামের, সে ওই বিবিএ ফার্স্ট সেমিস্টারে বলতো যে আমি নিজে একটা গাড়ি কিনবো, আমি দেশের বাইরে যাব, আমি বড় ব্যবসায়ী হব। তো আমাদের কালচারটা এমন না, তুমি যখন কোনো বড় কথা বলবে, কোনো স্বপ্নের কথা বলবে, ভালো ভালো কথা বলবে, তখন সবাই তোমাকে আন্ডার এস্টিমেট করবে, পোক করবে, তোমাকে সবাই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে, মানে সবচেয়ে বাজে অবস্থায় তোমাকে ফেলবে। টিচার, আমি সবসময় আমার এই ছাত্রগুলোকে প্রায়োরিটি দিতাম, তাদেরকে প্রায়োরিটাইজ করতাম ক্লাসের মধ্যে। আজকে দেখো আমার সেই সাথী, এই ছাত্রী ইউকে
অনেক বড় ব্যবসায়ী হয়েছে, তার নিজের বাড়ি করেছে লন্ডনে, তার গাড়ি হয়েছে ওখানে, এবং শি ইজ এস্টাবলিশড নাও। আমার আরেকটা ছাত্রের কথা যদি বলি, মামুন, ও আমার ইউনিভার্সিটি স্কলারস এমবিএ ছাত্র ছিল, টাঙ্গাইলের ছেলে, সখীপুরে। ওর বাবার ছোট্ট একটা মুদি দোকান ছিল, এই মুদি দোকানে সে অফ টাইমে কাজ করতো। আমি তাকে বললাম যে মামুন, তুমি এক কাজ করো, তোমার যে ফ্যামিলি কন্ডিশন, তুমি জাপান চলে যাও। তা আমরা তো শিক্ষকরা কিন্তু পীরের মতো, মানে পীর মানে তো মুরব্বী বা বয়োজ্যেষ্ঠ, তা আমাদের কথা কিন্তু স্টুডেন্টরা মানে। এখন তার টাকা নেই, পয়সা নেই, কোনো ড্রিম নেই, আমি বলেছি জাপান যাও, সে এটা নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু নিয়ে সে, আমি এজ এ টিচার তাকে নিয়ে গিয়েছি জাপানি কোর্সে ভর্তি করে দেওয়ার জন্য। মানে আমি বিজনেসের হেড, বাট ইচ এন্ড এভরি স্টুডেন্ট যদি কেউ আমার কাছে আসে, তার জন্য আমি এতটা করা পছন্দ করি যে আমি নিজে তাকে জাপানের একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে নিয়ে গেছি ভর্তি করিয়ে দেওয়ার জন্য। তো এই শুরু হলো তার। আজকে দেখো সে কিন্তু 1 বছর ট্রাই করে এখন এই মামুন জাপানে চলে গিয়েছে এবং 3 লক্ষ টাকা স্যালারি পাচ্ছে। তার মানে আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে শিক্ষকদের দায়িত্ব হলো তোমাদের মতো যারা কথা বলে, যারা সামনের সারিতে বসে, অথবা যারা কিছু করতে চায়, তাদেরকে তুলে নিয়ে আসাটা শিক্ষকের দায়িত্ব। ইভেন তোমার মধ্যে একটা স্বপ্ন ইনসার্ট করে দেওয়া। যেমন আমরা দেখো জন্মের পর থেকে শুনি যে আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর নেওয়া ঠিক না, চাটায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা ঠিক না, তারপর বামনের পুজো মানে চাঁদ আকাশের দিকে তাকানো ঠিক না। এই যে একটা নেগেটিভ কথাবার্তা, এগুলা খুবই রাবিষ্ট। এই ভাব মানে প্রবাদ বাক্যগুলো কিন্তু খুবই মানে ওয়ার্ডলেস কথাবার্তা। কারণ একজন মানুষ যখন বড় চিন্তা করবে, বড় ভাবে নিজেকে উপস্থাপন করবে, দেখবে, বুঝবে, স্বপ্ন দেখবে, তখন সে বড় হবে। আমেরিকার সবচেয়ে বড় যে মোটিভেশনাল স্পিকার জিগ জিগলার্স, আমাদের মার্কেটিং এর আমরা তাকে গুরু বলি, এই জিগ জিগলার্স বলেছেন যে তুমি যদি কোটিপতি নাও হও, তারপরে তুমি কোটিপতির ভাব ধরো, স্বপ্ন দেখো, চলাফেরা সেইভাবে করো, একসময় তুমি তেমনটা হয়ে যাবে। আমরা যদি বিজ্ঞানীদের কথা বলি, বিজ্ঞান আইনস্টাইন, তার চেয়ে বড় বিজ্ঞানী তো নেই। কিন্তু আইনস্টাইন কি বলেছে দেখেন, আইনস্টাইন বলেছেন যে তোমার কর্মের চেয়ে কল্পনা শক্তির মূল্য অনেক বেশি। এখন আমরা যদি তোমাদের মতো ইয়াং চ্যাপ যারা, ইয়াং জেনারেশন যারা, তাদেরকে যদি স্বপ্নগুলো না দেখাই, কল্পনাগুলো না করতে শেখাই, তাহলে তুমি বড় হবে কিভাবে? আমি আরেকটা শুতে বলেছিলাম প্রফেসর হাবিব যে অক্সফোর্ড বা ক্যামব্রিজে যদি কেউ নিজের পয়সা দিয়ে পড়তে চায়, তাহলে 15 থেকে 20 কোটি টাকা খরচ হবে। এটা হার্ভার্ড বা স্ট্যানফোর্ডে, যে কোনো মানে ওয়ার্ল্ডের টপ মোস্ট ইউনিভার্সিটি গুলোতে কেউ যদি টাকা দিয়ে পড়তে চায় ভাই, তার 15 থেকে 20 কোটি টাকা খরচ হবে গ্রাজুয়েশন করতে। কিন্তু যদি কেউ তোমাদের মতো ইয়াং ম্যান, যদি কেউ স্বপ্ন দেখে যে 1 পয়সা না দিয়ে আমি পড়াশোনা করব, তাহলে সে ফুল ব্রাইট স্কলারশিপে পড়তে পারবে। কারেক্ট কারেক্ট প্রফেসর। আমার প্রশ্ন হলো ভাই, আমি কি স্বপ্ন দেখাবো না? তোমরা জেনে অবাক হবে, এশিয়ার মধ্যে অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ, স্ট্যানফোর্ড, হার্ভার্ডে সবচেয়ে বেশি এশিয়ান ছাত্র ভর্তি হয় চায়না, এবং সেকেন্ড ক্যাটাগরিতে ইন্ডিয়া, এরপর আছে শ্রীলঙ্কা, এরপর আছে পাকিস্তান। বাংলাদেশের অবস্থা কিন্তু সেরকম না। একমাত্র বুয়েটের ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে বেশি, বিশ্বের সবচেয়ে নাম করে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, এবং তারা নিজের মেধার গুণে পড়ে। কিন্তু আমাদের মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যারা, এটা হচ্ছে না কেন? শিক্ষকদের কারণে হচ্ছে না, আমাদের কারণে হচ্ছে না। কারণ আমি আমার সন্তানকে, আমি আমার ছেলে মেয়েদেরকে তো এই স্বপ্নটা দিতে পারিনি, তাকে তো বোঝাতে পারিনি বাবা যে তোমার মেধা যাই থাক, তুমি শুধু অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজের স্বপ্নটা দেখা শুরু করো। তুমি তাদেরকে, তাদের ব্রাউজ করো, তাদের ক্যাম্পাসটা দেখো, তাদের টিউটোরিয়াল দেখো, তাদের স্টুডেন্টদের লাইফ স্টাইল দেখো, তাদের হোস্টেল লাইফটা দেখো, একদিন তুমিও তাদের মতো হয়ে যাবে। আমাদের ছেলেমেয়েরা করছে না। অক্সফোর্ড স্টুডেন্ট কমিউনিটির যে সভানেত্রী, সে তো বাংলাদেশি মেয়ে, তোমাদের মতোই মেয়ে। সুতরাং তোমার কিছুই দরকার নেই তুমি কোন ফ্যামিলির, তোমার প্যারেন্টস কি করেন, তোমার ইকোনমিক কন্ডিশন কি, তুমি কোন কলেজে পড়েছো, কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়ছো, নাথিং এলস। জাস্ট ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ ড্রিম। একটা স্বপ্ন থাকা জরুরি। আমরা আমাদের সন্তানদের এই জায়গাতে সবচেয়ে দৈন্যতার পরিচয় দেই। প্রফেসর হাবিব,
মানে দুঃখের জায়গাটা এটা যে আমরা খরচ করে প্রাইভেট মেডিকেলে পড়াচ্ছি, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছি, আমরা কিন্তু টাকা দিচ্ছি, কিন্তু আমরা এই স্বপ্নের জায়গাটা দিতে পারি না। আমরা সন্তানদের 10টা বই কিনে দিতে পারি না, 10টা মোটিভেশনাল বই কিনে দেন, 10টা টিউটোরিয়াল দেখান। এই যে বিষয়গুলো, এই বিষয়গুলো মূলত আমাদেরকে কাল্টিভেট করতে হবে। এই টকশোগুলোর মাধ্যমে এটা কমন পিপলদের মধ্যে জানিয়ে দিতে হবে যে ভাই টাকা পয়সা দরকার নেই পড়াশোনার জন্য, এস্টাবলিশমেন্টের জন্য ইকোনমিক সাপোর্ট খুব বেশি জরুরি না। তোমার যা আছে তুমি শুধু মাইন্ডসেট আপটা দাও, তোমাকে কেউ আটকাতে পারবে না, কেউ না। আজকে মেখান যে কথাগুলো বলেছে তার জায়গা থেকে সে যদি পারে, তাহলে আমার মেয়ে পারবে না কেন, আমার ছেলে কেন পারবে না? সন্তানদের এই জায়গাটাতে বুঝ দিতে হবে এবং শিক্ষকদের সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব। আমি দেখেছি একটু ইন্টারাপ্ট করে, আমি আসলে লোভ সামলাইতে পারছি না, বক্তব্য যে শ্রুতি মধুর বক্তব্য চলছে, আমি আপনার মাধ্যমে আমার এই মেখানকে একটু জিজ্ঞেস করবেন প্লিজ, ওর বয়সটা কত? কারণ হচ্ছে আই এম হাইলি ইমপ্রেসড হোয়াট শি ইজ ডুইং এন্ড রামিসা ইজ ডুইং, রাইট? সো একটু যদি বলে তাহলে হয়তো আমরা আবার নতুন করে ভাবতে পারবো যে হোয়াট উই ক্যান ডু অর হোয়াট উই শুড ডু নাও, রাইট? প্রুফ, ইউ ক্যারি অন প্লিজ। Hussein Bhaiya, would you like to add something? রামিসা, প্রফেসর জিয়ালি কি শেষ করেছেন? আমি ইন্টারাপ্ট করেছিলাম, সরি ফর দ্যাট, বাট আমি আসলে কন্ট্রোল করতে পারছিলাম না। আই শুড না, আমি যেটা এক্সকিউজ মি প্রফেসর হাবিব, আমি যে পয়েন্টে আপনাকে বলছিলাম আপনাদেরকে, যে আসলে আমি ধরেন মেডিকেলে, প্রাইভেট মেডিকেলে পড়াচ্ছি 30 লক্ষ টাকা খরচ করে, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছি 10-15 লক্ষ টাকা খরচ করে, কিন্তু আমি কেন আমার সন্তানকে একটা ড্রিম দিতে পারছি না? এটা তো ফ্রি অফ কস্ট, তাই না? আমি কেন আমরা কেন 5টা মোটিভেশনাল বই দিতে পারছি না, মোটিভেশনাল বই তাকে দিতে পারছি না? আমি কেন তাকে এটা বোঝাচ্ছি না যে বাবা টাকা দিয়েই সবকিছু হয় না, টাকা না দিয়ে অনেক কিছু হয়। বিশ্বের সেরা ইউনিভার্সিটি গুলো যদি আমাদের ছেলেমেয়েরা জিআরই জিম্যাটে এক্সপার্ট হয়, যদি তারা আইএলটিএস এর প্রিপারেশন নেয়, আমি তো মনে করি প্রত্যেকটা ঘরে থেকে আমার দেশের সোনার সন্তানেরা এরা দেশের বাইরে বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে পড়বে, আমাদের মুখ উজ্জ্বল করবে, ফরেন রেমিটেন্স নিয়ে আসবে। কত মেধাবী আমাদের সন্তানেরা, আপনি চিন্তা করতে পারবেন না প্রফেসর হাবিব। পিছনের সারির ছাত্ররা সবচেয়ে ভালো করে জব মার্কেটে, বাপে তারান মায়ে খেতানো যে ছাত্রগুলা এরা সবচেয়ে ভালো করে। এটা আমার এই 20 ইয়ার্স টিচিং আমি দেখেছি। আমি প্রফেসর আলী একটু বলি, আমি এটা এক সেকেন্ডেই বলা যায়। এটা কেন করে জানেন? আমাদের বাপ মারা, আমরা, আমার ছেলেটা বাইরে যায়, ডিবেট করুক, ইংলিশ শিখুক, ল্যাঙ্গুয়েজ শিখুক, বন্ধুদের সাথে মিশুক, এটা আমরা যতটা পছন্দ না করি, এর চেয়ে বেশি পছন্দ করে আমার ছেলে মেয়েরা রিডিং করতে পারে কিনা, শুধু বই দেখে পড়তে পারে কিনা, পৃথিবী টোটালটাকে তাদের থেকে আলাদা করে দেয়, অন্ধকার করে দেয়। উই জাস্ট স্টপ দেম ড্রিমিং। এটা আসলে যেটা আপনি বলতে চাচ্ছেন বারবারই, স্বপ্ন দেখানো থেকে দূরে রেখে দেই। এই কারণেই তো থিঙ্ক আউট অফ দ্য বক্স, আপনারা যারা মোটিভেশনাল, আপনি, মেখান, রামিসা, আমি তো মানে রীতিমতো ইমপ্রেস যে আমি কবে কোর্স শুরু করবো এই মেখানের, রামিসা, বুঝছেন জিয়ালি? আমি তো ইমপ্রেসড। আমি তো মেখানকে এবং রামিসা ওদেরকে আমার ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে আসবো, আমার মেয়েদেরকে কথা শোনাবো, মানে আমার মেয়েদের জন্য ইন্সপিরেশন স্পিচ দিবে ওরা। কারণ তোমাদেরকে নামতে হবে ভাই, তোমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। আজকে চায়নার একটা মেয়ে বা ছেলে যদি আমেরিকাতে গিয়ে স্কলারশিপ পায়, তুমি কেন পাবে না? আমাদের ছেলে মেয়েরা কেন পাবে না? তারা শুধু দিকটা দেখাতে হবে, তাদেরকে তো মানে পথটা দেখাতে হবে। পথটা কে দেখাবে? শিক্ষকরা দেখাবে, বাবা মা দেখাবে। আসলে স্বপ্নের জায়গাটা, স্বপ্নটা তো তৈরি করে দিতে হবে। স্বপ্ন তৈরি করে দিলে সেই স্বপ্নটা দেখা সহজ হয়। হ্যাঁ, এই জায়গাটাতে আমাদের কাজ করতে হবে। আজকে প্যান্ডামিকের সময় ছেলেমেয়েরা কেন অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে, কেন ডিপ্রেশনে ভুগছে? কারণ তার সামনে তো কাজ নেই। সে তো জানে না যে আরজ আলী মাতাব্বরের বইগুলো কত সুন্দর পড়তে। সে তো
আমসভার বইগুলো সম্পর্কে তার ধারণা নেই, সে তো মোটিভেশনাল বইগুলো পড়ে না, তার সামনে বই নেই। অনেক সুন্দর সুন্দর বই আছে, লিও টলস্টয়ের জীবনী পড়তে পারে, এবং অনলাইনে প্রত্যেকটা বুক শপ খোলা। সুতরাং যদি প্ল্যানিং থাকে, যদি ড্রিম থাকে, তখন কিন্তু সে কিন্তু ডিপ্রেসড হবে না, কারণ তো প্রত্যেকদিনের কাজ তো তার থাকবে। একটা মানুষ কাজের মধ্যে থাকলে কখনোই সে ডিপ্রেসড হবে না। এই জন্য আমাদেরকে একটা টার্গেট সেট আপ করতে হবে প্রফেসর হাবিব। এই টার্গেটটা হলো আসল, বা একটা মানে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে চলতে হবে জীবনের, এবং প্রতিদিনের কাজ রুটিন মতো করতে হবে। তাহলে সে কোনোভাবেই এই প্যান্ডামিকে ডিপ্রেসড হবে না। আর লক্ষ্য নির্ধারণ না করলে তখন সে কাজ খুঁজে পাবে না, আর যখন সে কাজ খুঁজে না পাবে তখন সে ডিপ্রেস হয়ে যাবে। সুতরাং আমাদের সবার আগে আমাকে জীবনের লক্ষ্যটা তো খুঁজতে হবে যে আমি আসলে কোথায় যেতে চাই। আর যখন একজন মানুষ এই জায়গাটা খুঁজে পায় যে আমি কোথায় যেতে চাই, লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে, তখন সে লক্ষ্যের জন্য তার যাত্রাটাও সুন্দর হয়। আমি মনে করি প্যান্ডামিকে একজন স্টুডেন্টের সে হোয়াট এভার হি ডিড প্রিভিয়াসলি, আজকে থেকে হলেও, এখন থেকে হলেও তার এই লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত। এবং এই কমিউনিটি টক্স এর মাধ্যমে আপনার যে প্রতিষ্ঠান, এর মাধ্যমে আমি এটা বলতে চাই যে আপনাদের সাথেও যদি কেউ যোগাযোগ করে, এই সুযোগটা আপনারা দিবেন যে তারা যেন গোল সেটিংটায় সহযোগিতা পায়, কারণ স্বপ্ন দেখতে অনেকে ভয় পায় এবং মোটিভেশনটা থাকে না বেশি। যেটা রামিসা বলেছে যে মোটিভেশনটা একদিন, 2 দিন, 5 দিন পরে চলে যায়। এটার কারণ কি? এটার কারণ হলো মেন্টরশিপ, তার মেন্টর নেই। প্রফেসর হাবিব যেটা করছে মেন্টরিং, এই মেন্টরিংটা খুবই জরুরি আমাদের জন্য। জি জি, এটার সাথে আই উড লাইক টু অ্যাড যে রায়দা আর আমি তো সেম ডিপার্টমেন্টে। আমার মনে হয় যে মেন্টরের পাশাপাশি একটা ফ্রেন্ডও দরকার যে হয়তো ইন্সপায়ার করবে। রায়দা ইজ অ্যান অ্যামেজিং ফ্রেন্ড, মানে আমি বলি ডিপার্টমেন্টের সবার ক্ষেত্রে she always helps মানে মোটিভেশন আপলিফট করতে। রায়দা, are you there? Would you like to add something? Thank you, Ramisa, for being so kind. I try my best to help others, and আমি সবসময় চেষ্টা করি যেন একা যেন কেউ এগিয়ে, মানে আমি একা হয়তো বা আগাচ্ছি, নিজের মোটিভেশন হয়তো বা একটু বেশি সবার থেকে, এটা হয়তো বা হতে পারে, হয়তো বা আজকে আমার বেশি বা অন্যদিন হয়তো বা আমার ফ্রেন্ডের বেশি হবে, কিন্তু হোয়াট আই বিলিভ ইজ আমার উচিত আশেপাশে সবাইকেও যেন সেটা মোটিভেশনটা ছড়িয়ে দেওয়া, এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি পজিটিভিটিটা ছড়িয়ে দেওয়া। এবং এখন যে সময় চলছে প্যান্ডেমিকে, এই ক্ষেত্রে এই পজিটিভিটিটা কিন্তু আমাদের এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, কারণ আমরা সবাই বাসার মধ্যে বন্দি, আমাদের কারোর সাথে কারোর কোনো সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট নাই, সবাই সবকিছু ভার্চুয়াল হচ্ছে, এবং খুব ফাস্ট আমরা ডিমোটিভেটেড হয়ে যাচ্ছি, কারণ আমাদের সেই ডেইলি রুটিনটা নাই। ডেইলি আমাদের সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের লাইফটা আনএক্সপেক্টেড ওয়েতে চেঞ্জ হয়ে গেল সব প্ল্যান, যেই কারণে ডিমোটিভেশনটা অনেক ইজিলি এসে পড়ছে। আমার ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে সবচেয়ে বেশি ইন্সপিরেশন হিসেবে কাজ করেছে নিউটনের এক্সপেরিয়েন্সটা। অ্যাজ উই অল নো, নিউটন, আমাদের সায়েন্টিস্ট নিউটন কিন্তু কোয়ারেন্টাইনে আটকা ছিল অনেক বছর, এবং আমি যখন গত বছর অনেক ফ্রাস্ট্রেটেড ছিলাম অ্যাবাউট লকডাউন, দ্যাট স্টোরি রিয়েলি ইন্সপায়ার্ড মি, কারণ নিউটন হচ্ছে এই কোয়ারেন্টাইনের সময় অনেক ফিজিক্সের রিসার্চ পেপারে অনেক কাজ করেছেন, যেটা উনি কখনোই পারেন নাই, উনি এই টাইমটাকে ইউটিলাইজ করেছেন। এবং আই থিঙ্ক আমাদের সবারই এটা ভাবা উচিত যে এই টাইমটা অ্যাকচুয়ালি একটা অপরচুনিটিও, যার কারণ আমরা এরকম এত আনলিমিটেড টাইম আমরা নিজের দিনটাকে নিজেরাই গুছিয়ে ফেলতে পারছি। এখন হয়তো বা আমি ভাবছি যে এখন আমার একটু রেস্ট নেওয়া প্রয়োজন, এরপরে আমি কাজ করব, এটাও করতে পারছি, বাইরে যেতে হচ্ছে না, আমাদের ফিক্সড কোনো কিছু নাই। এটা একদিক দিয়ে একটা অপরচুনিটি, এন্ড আই বিলিভ এটা আমার ক্ষেত্রে একটা অনেক বড় ইন্সপিরেশন হিসেবে কাজ করেছে, এন্ড আই থিঙ্ক এটা সবার একটু কাজে লাগানো উচিত। থ্যাংক ইউ রামিতা। আচ্ছা, আই উড লাইক টু অ্যাড সামথিং এটার সাথে, যে আমরা কনস্ট্যান্টলি কথা বলছি যে আমরা প্রোডাক্টিভ কিভাবে হতে পারি প্যান্ডেমিকের মধ্যে, বাট নো ওয়ান ইজ টকিং অ্যাবাউট দ্য ফ্যাক্ট যে একটা মানুষ কতটা এক্সস্টেড হতে পারে। আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে এক্সস্টেড হওয়া যাবে না, কিন্তু আর উই প্রমোটিং হেলথি হ্যাবিটস যেগুলাতে আমরা অ্যাকচুয়ালি এক্সস্টেড হব না? যেমন আমি বলি, কিছু খুবই সিম্পল হ্যাবিটস আছে, যেমন ঘুম থেকে উঠে হয়তো গোয়িং আউট ফর আ জগ অর মেডিটেট করা,
বা বই পড়ার ক্ষেত্রে আমি আসলে বলবো যে অনেকেই আছে বই পড়তে পছন্দ করে না, যদিও আমার মনে হয় যে মুভি দেখার বই পড়া কখনোই এক না। কারণ আমরা যখন বই পড়ি, আমরা যখন একটা ফুল সিনারিও মাথার ভেতর ইমাজিন করি, তখন আমাদের যে একটা মেন্টাল এক্সারসাইজ হয়, এটা আসলে মুভি দেখে হয় না। তো সেক্ষেত্রে আই উড লাইক টু অ্যাড যে আমরা প্রোডাক্টিভ হওয়ার কথা বলার পাশাপাশি আমরা যেন এটাও প্রমোট করি যে হাউ টু স্টে মেন্টালি হেলথি। কারণ নট নেসেসারি যে অলওয়েজ প্রোডাক্টিভ থাকলেই একটা মানুষ মেন্টালি হেলদি থাকবে, একটা বিজি মানুষও ডিপ্রেসড হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাদের হেলদি হ্যাবিটস দরকার, মোর দেন রিডিং বুকস ওর স্টাডিং বা রিসার্চিং। হোয়াট উই নিড দ্য মোস্ট ইজ আ হেলদি লাইফস্টাইল। হুসেন ভাইয়া, would you like to add something? ইয়েস, থ্যাংক ইউ। আসলে এত সুন্দর করে পরিচালনা করছে রামিসা আলম, সত্যি খুব ভালো লাগছে। পাশে সঙ্গ দিচ্ছেন মেখান মেহেদি, আমাদের জে আলী স্যার এবং আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় হাবিবুর রহমান স্যার। তো দেখে আমারই মনে হচ্ছে যে আমাকে অন্তত কিছু শেয়ার করা উচিত যে আমি কি করছি, আমি কি করেছি আমি এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে, পজিটিভ নেগেটিভ। সো হয়তো একটু লং হবে, আমার মনে হয় একটু শেয়ার করা উচিত। করোনাকালীন ছুটিতে যখন আমি বাসায় এসেছি, তারপর থেকে আমি একটা কথা, স্যারের একটা স্পিচ আমার মাথায় ঘুরে, সেটা হলো যে স্যার মেবি হাবিবুর রহমান স্যার, তিনি মেবি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে একটা স্পিচ দিছিলেন। সেটা হলো যে মানুষ কখনো একা বাঁচতে পারে না, মানুষ কখনো একা চলতে পারে না, যেখানে সুন্দর হয় না, মানে একটা মানুষের জীবন সুন্দর হয় না যেখানে মানুষ নাই। সো এই স্পিচটা আমার কানে অদ্ভুতভাবে অন্যরকম একটা অনুভূতি কাজ করিয়ে দেয়। আমি একটু আপনাদের গাথার্থে একটু বলে রাখি, আমার একটা একাডেমি আছে, ক্রিকেট একাডেমি, যেটার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 2017 সালে। আর সেটা উপজেলা এবং থানা ভিত্তিক, জেলা ভিত্তিক স্বীকৃতি পাই 2017 সাল লাস্টের দিকে। সেখানে আমি 20 জন স্টুডেন্ট নিয়ে শুরু করি, এখন 100+ স্টুডেন্ট আছে। এবং সেখানে আন্ডার এজ, আই মিন বাচ্চা স্টুডেন্ট আছে 20+। আমি বাচ্চাদেরকে নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করি। এটার অনুপ্রেরণা হয়তো আমার স্যারের থেকে আমি একটু প্রসারিত হয়েছে, কিন্তু কিছু কিছু জিনিস হয়তো আমার প্রথম দিকেই ছিল, যেমন সাদাকে সাদা বলা, কালোকে কালো বলা, বিষয়টা অনেকটা এমন। সো আমি যখন আমি বাসায় আসছি, তখন আমি দেখছি যে আসলে সবাই ফোনের উপরে ঝুঁকে পড়ছে, অলিতে গলিতে যেখানেই হোক সেখানে দেখা যাচ্ছে ফোন টিপাটিপি করছে, গেম খেলছে। এবং এটা মানে এত ইফেক্টেড হয়ে গেছে যেটা বলার মতো না। এদিক ওই দিক দিয়ে কি হচ্ছে না হচ্ছে এটাও, কারণ সব দিকে করোনাকালীন সবকিছু তো অফ রয়েছে, এবং এটা একটা নেশায় পরিণত হয়ে গেছে। সো ফার্স্ট ক্লাস জব করবে, মেবি হয়ে যাবে, অনেক ট্যালেন্ট, ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট, আমারই বন্ধু ভাই। আমি দুইজনকে বলছিলাম যে তোদের তো কিছু করার আছে, তোরা কেন কিছু করছিস না? তখন বলে যে এদের জন্য করব, পাগল হয়েছিস নাকি? সো বিষয়টা আসলে আমাকে একটু অন্যভাবে আমি একটু মোটিভেটেড হই যে আসলে এদেরকে যদি আমি বা আমরা যদি মোটিভেটেড না করি, আমরা যদি এদেরকে না দেখি, তাহলে হাউ ইজ ইট পসিবল, কিভাবে তারা শিখবে, কিভাবে তারা জানবে? সো আমি মাঠে যাই এবং আমি তাদেরকে জাস্ট খেলার জন্য আমন্ত্রণ করি, এবং আস্তে আস্তে +50+ অ্যাটেন্ড করে। আমি জাস্ট বেশি না, মানে তাদেরকেই আমি নক দিই যারা একটু বেঁকড়ে গেছে, আই মিন ইফেক্টেড হয়ে পড়ছে ফোনের উপরে। আমি তাদেরকে আমার আসলে একাডেমিক তেমন কোনো সোর্স নাই, আমি আমার মেন্টালিটি বা কিছু যদি বলেন, তাহলে এর উদ্যোগটা মেন হলো এটাই যে আমরা মাদককে না বলবো, আমাদের মেন্টালিটিটা ফ্রেশ হবে এবং আমাদের ম্যানারটা আমরা ভালোভাবে জানতে পারবো, বুঝতে পারবো, এবং আমরা এখান থেকে কিছু শিখতে পারবো। এটাই আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল। সো আমি তাদেরকে ইনভাইট করি এন্ড তারা আসে। জাস্ট হয়তো আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না, জাস্ট একটা সপ্তাহ তাদেরকে আমি ট্রেন আপ করি। তো একটা সপ্তাহের ভিতরে তারা ফুল চেঞ্জ হয়ে যায় এবং তাদের এই যে ফোনের প্রতি ইফেক্টেড বিষয়টা, এই জিনিসটা থেকে দূরে আসে, এবং তাদের চাল চলন ব্যবহার অল ওভার, মানে আমি অবাক হয়ে যাই। এবং এখনো তারা
এখন প্যান্ডামিক সিচুয়েশন, তারা আছে অন্যভাবে। কিন্তু আর যাই হোক, এই যে তাদের ন্যাচারালিটি যে জিনিসগুলো ফুটে উঠছিল সেই জিনিসগুলো এখন নাই, এটা একটা দিক। আর তাদেরকে নিয়েই আমি স্যারের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আমার একাডেমি এবং পাশের আমি আরো 2টা একাডেমি আমার জেলাতে কিছু ভলেন্টিয়ার আছে, তাদেরকে নিয়ে আমি মাস্ক সচেতনতা 3টা থানায় ক্যাম্পেইন করি 2 দিন ধরে, এবং এই জিনিসটা তারা অ্যাপ্রিসিয়েট করে, খুব ভালোভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করে। এবং এটা আমার আপনার যদি বলেন, এটা আমার বাচ্চাদের প্রতি একটা অন্যরকম একটা ফিলিংস কাজ করে। কারণ এই বাচ্চাদের যদি আমরা যদি একটু দেখভাল না করি, এই বাচ্চারাই কিন্তু আগামী দিন হচ্ছে সন্ত্রাস, এই বাচ্চারাই হচ্ছে খুন-খারামি করছে, এই বাচ্চারাই কিন্তু আগামী দিনকে মানে উজ্জ্বল করতে পারে। আমি যখন আমার একটা ভাই ব্রাদার বা যাই হোক, আমি এই জিনিসটা ফিল করছি যে তারা কি করছে, তারা একটা বাচ্চাকে ইউজ করছে, ব্যবহার করছে। কিভাবে ব্যবহার করছে, যে আমি তোকে এটা দিব, ওটা করব। যখন তাদের ইউজ করা শেষ হয়ে যাচ্ছে, তখন তাদেরকে ছুঁড়ে ফেলাই দিচ্ছে, এবং ওই যাকে ছুঁড়ে ফেলাচ্ছে সে যখন বড় হচ্ছে সেও তাকে একইভাবে ছুঁড়ে ফেলাচ্ছে। কিন্তু আমাদের যে দায়বদ্ধতাটা, এই জিনিসটা আসে না। আমার মনে হয় যারা বাচ্চা, এদেরকে নিয়ে আমরা যারা সমাজকর্মী আছে, আলাদাভাবে তাদের কাজ করার অনেক সুযোগ আছে। এবং CSWPD এবং আমাদের চেয়ারম্যান স্যার আমাদের এখানে অল ওভার সবকিছু এখানে নিযুক্ত করা আছে, এটা আমার একটা পয়েন্ট। আর সেকেন্ড হলো, আমি বাসাতে কি করছি। বাসাতে আমি তেমন কোনো সময় দিতে পারি না আমার আব্বু আম্মুকে, আমার ফ্যামিলিকে, কারণ আমি ঢাকাতে থাকি, আমার এলাকার বাইরে থাকি। সো আমি যখনই আসি তাদেরকে একটু সময় দেওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু আমি বাসাতে এসে আমার কেন জানো আমার মনে হয় একটু দায়বদ্ধতা বেড়ে গেছে। মনে হয়েছে যে আম্মুকে যদি একটু হেল্প করতে পারতাম, আব্বুকে যদি একটু হেল্প করতে পারতাম, এন্ড সেটা অনেকটা হলেও করছি। প্লাস আমি একটা বাগান করছি যেখানে ফল ফুল ইত্যাদি সবকিছু আছে। আর পাশাপাশি আমি যেই জিনিসটা করতে পারছি সেটা হলো যে আমি আমাদের এই যে প্রোগ্রামটা চলছে এখন, এই প্রোগ্রামের ইতিহাস বলেন বা যেটাই পজিটিভ নেগেটিভ যেটাই বলেন, সেটা সাক্ষী হতে পারছি। আর সেটা সূচনা করে দিয়েছেন আমাদের CSW অনারেবল চেয়ারম্যান স্যার হাবিবুর রহমান স্যার। এটা কিভাবে সুযোগ করে দিয়েছেন, আমার একটা 6 মাসের কোর্স করা ছিল, সেটা হলো আপনার কম্পিউটার বেসিকের উপরে। কিন্তু এই 6 মাসের কোর্স দিয়ে তো আর সবকিছু পসিবল না। আমি আইটি রিলেটেড আমার কি কি বিষয় দরকার, আমার এই যে স্যারের সাথে তাল মিলিয়ে এবং স্যারের ফাউন্ডেশনের সাথে একত্রতা মানে ঘোষণা করে কাজ করতে আমার কি কি বিষয় দরকার, এই বিষয়গুলো আমি এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে তো ওইভাবে মানে কারো থেকে হেল্প নেওয়া সম্ভব না। আমি ইন্টারনেট ইউজ করছি, আমি ওয়েব সার্চ করছি, আমি ইউটিউব সার্চ করছি, দেন আমার যতটুকু প্রয়োজন আমার কাজ করার স্বার্থে আমি ততটুকু চেষ্টা করছি, অ্যান্ড দেন সেটা আমার মনে হয় অনেকটা সেটা সাকসেস হয়েছি। আর এর ভিতরেও আমি যেটা করতে পারছি, আমি মনে হয় আমি খুবই লাকি। এই জন্য লাকি বলবো যে আমি 70+ কান্ট্রি ফরেনার সোশ্যাল ওয়ার্কারদের সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ হয়েছে। 70+ ফরেনার সোশ্যাল ওয়ার্কারদের সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। আমি এটা অনেক প্রাউড ফিল করি। এবং 100+ সমাজকর্মী, ফরেনার সমাজকর্মীদের সাথে আমার কথা বলার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। এবং আমি আমার দেশে যারা আছেন, এই যে প্রফেসর জে আলী স্যারের সাথে আমি একটু হলেও কাজ করতে পারছি, তার সাথে কথা বলার এই যে আমার সুযোগটা, এই যে আমার আপনাদের সাথে বলেন, তো এই সুযোগটা কিন্তু আমি এই যে আইটি সেক্টরে যে কাজগুলো আমি করতে পারছি, এই কাজগুলোর জন্যই স্যার আমাকে চুজ করছেন এবং সেই সুযোগটা দিছেন। শুধু যে কাজ করলে সেই জায়গাটা পাওয়া যায় বিষয়টা তা না, সেই সুযোগটাও কিন্তু দরকার আছে। সেই সুযোগটা কিন্তু আমরা অ্যাভেলেবেল পাই না, কিন্তু সেই সুযোগটা আমি একটু হলেও পেয়েছি এবং সেটা যথেষ্ট সম্মান করার চেষ্টা করছি। আমি যেটা বলছিলাম যে প্রফেসর জে আলী স্যার, এই যে আমি কিভাবে তার সাথে পরিচিত হলাম, পরিচিত কিন্তু একটা ভাবেই হয়েছি, এই যে আমার যে কাজটা করছে এই কাজের মাধ্যমে। সো শুধু আমার ফরেনার না, আমার বাংলাদেশে অনেক নামি দামি হিউজ যারা সোশ্যাল ওয়ার্কার আছে তাদের সাথে কাজ করতে পারছি।
এবং আমি মনে করি এটা অনেক অনেক বড় পাওয়া। আমাদের যে প্ল্যাটফর্মে আছে, আমি জানি না এই প্ল্যাটফর্মটা কে কিভাবে নেয়। আমার মনে হয় বাংলাদেশে যদি কোনো প্ল্যাটফর্ম থাকে, যদি কোনো ফাউন্ডেশন থাকে, তার ভিতরে অন্যতম একটা ফাউন্ডেশন, অন্যতম একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, সেটা হলো এই যে কমিউনিটি টক্স, এই যে CSWPD। আমি এজন্যই বলবো যে এখানে সবাই নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে, এখানে সবাই নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে আসে, এখানে কেউ নিজের স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করতে আসে না। আজকে আমাদের মেকান, রামিসা, আমাদের অনারেবল স্যার, জিয়ালি স্যার, আমাদের মিশাত আপু, যারা আছেন অল ওভার, এরা কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে আসছেন, কেউ কিন্তু কারোর জন্য কিন্তু আসেন নাই, সবাই কিন্তু তাদের জন্য আসছেন। আর এখন কোভিড সেশনে আমরা অবশ্যই আমরা হতভম্ব হয়ে গেছি, কারণ আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী, যেটা রামিসা, মেকান, স্যাররা যেটা শেয়ার করছিলেন, আমরা ইচ্ছা মতো আমরা সবকিছু করতে পারছি না, আমরা বোর হয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা বোর হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু আমার মনে হয় এই সময়টাতে আমরা যদি কাজ না করতে পারি, আমরা যদি কিছু শিখতে না পারি, কিছু যদি করতে না পারি, আমরা মনে হয় ব্যর্থ, আমরা মনে হয় ব্যর্থ। এই যে মেকান হয়তো বলছিলেন যে প্রত্যেকটা সময় আমি এমন ভাবে মার্ক করি, এমন ভাবে কাজ করি, আসলে এটা ইমেজিং, এটা আমাদের সবারই দরকার আছে। আমিও এটা মনে করি যে আমার এই সময়টা যদি এমন ভাবে কাজ করতে পারতাম, এই সময়টা যদি এমন ভাবে কাজ করতে পারতাম, অনেক কিছু করার সুযোগ আছে। আমরা যারা সমাজকর্মী আছি অবশ্যই স্বীকার করব যে আমি স্যারের যে উক্তিটা আমি প্রথমেই আমি যেটা বললাম, এই কথাটার ভিতরে কিন্তু একটা অদ্ভুত একটা শিহরণ জুগিয়ে আছে, একটা অদ্ভুত একটা মোটিভেশন জুগিয়ে আছে, যেটা আপনারা যদি ফিল করতে পারেন হয়তো বুঝতে পারবেন। কারণ দেখেন, আপনি রামিসা যেটা বলেছেন যে আমার একটা ফ্রেন্ড আছে, ফ্রেন্ডের বিষয়টা যেটা শেয়ার করছেন, দেখেন মানুষ ফ্রেন্ডটা কখন হতে পারে, ফ্রেন্ড কখন হতে পারে। সো এমনই যদি আমরা যদি নিঃস্বার্থভাবে যদি আমরা একটু থিঙ্কিং করি, সমাজের জন্য যদি একটু চিন্তা করি, তাহলে অনেক কিছু বদলানো সম্ভব। আর যদি চিন্তা করি যে আমি অনেক ট্যালেন্ট, অনেক ব্রিলিয়ান্ট, অনেক কিছু আছে, আমি কোনো প্রয়োজন নয়, আমি জাস্ট টাকা ছুড়ে দিব, দ্যাটস ইট, আমি তো অনেক কিছু করছি, না, নাথিং। এটা সমাজটা কখনো চেঞ্জ হওয়া পসিবল না। এটা আমার এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশন আমার এটা মনে হয়েছে। তারপরেও কিছু অ্যাড করার বিষয় আছে, সেটা হলো যে আমরা যারা এখনকার বর্তমান স্টুডেন্ট আছি, আমরা যারা বর্তমান স্টুডেন্ট আছি, এদের ইগোটা, বেয়াদব হলে কেউ ক্ষমা করবেন, এদের ইগোটা আসলে অনেক বেশি। ইগোটা এজন্য বেশি যে এ আমাকে এমন ভাবে বলছে, এ এমন একটু বেশি হয়ে গেছে ইত্যাদি, মানে এটার সাথে, স্যারদের সাথে, স্টুডেন্টদের সাথে, আদার্স যারা আছে এদের সাথে কিভাবে মিশবো, এই বিষয়গুলা তাদের ভিতরে খুব মানে কম কাজ করে। কারণ তারা মনে করে যে হয়তো আমি ছোট হয়ে যাব, কিন্তু সে এটা বোঝে না যে এটা ছোট না, যে ছোট হয় সেও হয়তো বড় হতে পারে, যে ছোট হয় সেও বড় হতে পারে। এই যে আমাদের এখানে সমাজকর্মী, আমরা জিয়ালি স্যারকে পেয়েছি, অনারেবল চেয়ারম্যান স্যারকে পেয়েছি, এরা কিন্তু এই যে বড় হয়েছে, এটা কিন্তু এমনি এমনি হয় নাই, এটা এমনি এমনি হয় নাই, তাদের যথেষ্ট পরিশ্রম আছে। শুধু যে তারা পড়াশোনা করছে এটা না, তার আপনি একটু খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন, এটার পিছনে কিন্তু অনেক কিছু করার আছে, অনেক কিছু করছে তারা। আমি যদি স্পেশালি আমি অনারেবল আমি চেয়ারম্যান স্যারকে যদি আমি উল্লেখ করি, স্যার যদি স্যারের যে লেভেলটা এই লেভেলটার উপরে যদি সে কাজ করে, সমাজকর্মের ঊর্ধ্বে যে জাস্ট তার প্রফেশনাল বিষয়টা সে ফোকাস করবে, তাহলে আমার মনে হয় বাংলাদেশে যদি 10 জন কোটিপতি থাকে, তার ভিতর একজন কোটিপতি সে হবে। ক্যান ইউ ইমাজিন? নো, কেউ জানেন না তার সম্পর্কে, জানা নাই। আমি তার সাথে 5 বছর কাজ করছি, 5 বছর থাকছি। আপনারা জানেন কি জানি না যে আমরা অ্যাক্টিভ CSWPD অ্যাক্টিভ ভলেন্টিয়ার, আমরা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ট্যুর দিছি, এবং আমরা ইন্ডিয়াতে সেখানে আমরা ফিল্ড ওয়ার্ক করছি, ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে অ্যাটেন্ড করছি, এবং আমাদের আরো 2টা জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল, ব্যাংকক যাওয়ার কথা ছিল, প্লাস ইন্ডিয়াতে আবার ভিজিটে যাওয়ার কথা ছিল গত বছর, যেটা প্যান্ডামিকের কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। এটা কিভাবে হয়েছে? এটা কিন্তু এমনি এমনি হয়নি, সেই জায়গাটা করছি বা হয়েছে সেই জন্যই কিন্তু। আর আমরা গর্ববোধ করি, অবশ্যই আমি এগেন আবার বলবো, আমরা গর্ববোধ করি যে আমরা CSWPD-র ভলেন্টিয়ার হতে পেরেছি, সেই সুযোগটা করে দিয়েছে। প্লাস এই যে চেয়ারম্যান স্যারকে, আমাদের অনুপ্রেরণার একটা নাম বলা যেতে পারে, সেটা চেয়ারম্যান স্যার। আমরা 64 জেলা আমরা কি করেছি, আমরা 64 জেলায় মাস ক্যাম্পেইন এবং
সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করতে পেরেছি, বলা যেতে পারে 50% আমরা শেষ করেছি সেখানে। এবং আমাদের ভলেন্টিয়ার সার্কুলার সাবমিট করা আছে আমাদের ওয়েবসাইটে CSWPD, সেখানে আমরা যদি একটু সার্চ করি ওখানে দেখতে পারবো যে CSWPD এর ওখানে একটা ফরম্যাট বা ওখানে একটা ভলেন্টিয়ার সার্কুলার দেওয়া হয়েছে, যেখানে আপনার ইচ্ছা করলে যে কেউ ওখানে যুক্ত হতে পারবেন। আমার মনে হয় যে ভলেন্টিয়ার আমরা অনেকে বুঝি না, আমরা এটা অনেক ছোট একটা পেশা হিসেবে নিই, কিন্তু ভলেন্টিয়ার এমন একটা বিষয়, আপনারা যখন বাইরের কান্ট্রি ভিজিট করবেন অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে আমরা কি মিস করছি। তো আমি এতটুকু বলতে চাই যে আপনারা যারা স্টুডেন্ট আছেন তারা এই সময়টাকে কাজে লাগান এবং এই সময়টাকে যথেষ্ট রেসপেক্ট করেন। বিশেষ করে যারা আইটি সেক্টরে মোটামুটি কাজ করতে পারেন তারা আইটির দিকে একটু কাজ করেন, কারণ বর্তমান সিচুয়েশনটা অনেকটা আইটির দিকে চলে যাচ্ছে। প্লাস প্রত্যেকটা মানুষকে যার যার জায়গা থেকে একটু রেসপেক্ট করেন। অল ওভার আমি একটা ছোট একটা কথা বলে আমি শেষ করব, আমি হয়তো অনেক দীর্ঘায়িত করে ফেলছি। সেটা হলো যে আমার একটা পাখি ছিল, আমার 2টা পাখি ছিল, শালিক পাখি। তো সেটা আমার ভাতিজা আনছিল। তো সে আসলে তার বয়স হলো 5 ইয়ার্স। তো একটা ছিল আমার আম্মুর, একটা ছিল তার। তো যখন আস্তে আস্তে বাচ্চারা বেশি বড় না, মনে হয় সম্ভবত 10-15 দিনের, সর্বোচ্চ হয়তো 1 মাসের বাচ্চা হবে। তো একটার নাম টিয়া দেয় আর একটার নাম ময়না দেয়। তো সে যখন ওই শালিক পাখিটি খুব মানে সারাদিন মনে ওটার পিছনেই, মানে ও একটা মানুষ এবং ওটার পিছনেই ছটফট করে খেলা করে, সময় দেয়, ওটার পিছনেই কাজ করে। সো সেই শালিক পাখিটি আস্তে আস্তে দেখলাম অসুস্থ হয়ে গেল। অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে আমার যেই ভাতিজার যে শালিক পাখিটি ছিল, সেই শালিক পাখিটি একদিন আগে মারা গেল। এই জন্য বললাম যে আম্মুর যে পাখিটা ছিল সেই পাখিটি একদিন পরে মারা গেল, আর আমার ভাতিজার যেটা ছিল সেটা হলো আগে মারা গেল। সো এই যে পাখিটি আমাদের এই 3টা দিনে এত আমাদের আকৃষ্ট করছে, এটা বলা বাহুল্য যে আমাদের কত আকৃষ্ট করছে। কারণ এই 3টা দিন আমরা এত এনজয় করছি, অল ওভার আমার ফ্যামিলি মেম্বার অল ওভার সবাই এনজয় করছি এই পাখিটি নিয়ে। আমি যখন মারা যাই আমি হয়তো তখন এত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ছিলাম যে আমার মনে হয় আমার আপন কেউ, আমার রক্তের ব্লাডের কেউ মারা যাচ্ছে। তো এখান থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পারি। আমি আসলে তখন মানে যখন আমি বুঝতে পারছি যে আসলে এমন হচ্ছে, তখন আমি অনলাইনে অনেক সার্চ করি যে আসলে এমন কেন হচ্ছে, হয়তো কোনো একটা পশুর কোনো ডাক্তার পাবো, এটা পাবো। কিন্তু আসলে দুর্ভাগ্যজনক যে আমি এমন একটা সময় সেই ডাক্তারটা পালাম, তার 5টা মিনিট আগে আমার পাখিটি মারা গেছে। তো আসলে সরি অ্যাবাউট দ্য বার্ড। আমি লাস্ট 1টা মিনিট নেই, সেটা হলো যে এই গল্পটা ছোট করে বলার কারণটা হলো যে আমরা এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি। যেমন এই যে পাখিটির মাত্র 3টা দিনে আমাদের অনেক প্রিয় হয়েছিল। কেন ছিল? কারণ সে কিন্তু নিজে আমাদেরকে মায়ায় জড়াইছে, সে কিছু দিছে বলে আমরা তাকে মনে রাখছি, কষ্ট লাগছে। আমার ভাতিজার যে পাখিটি ছিল সেই পাখিটির জন্য আমি কিন্তু কষ্ট পাইনি যখন মারা গেছে, একটুও পাইনি। কিন্তু আম্মুর যে পাখিটা ছিল ওই পাখিটার জন্য আমার অটোমেটিক্যালি চোখ থেকেও পানি বের হয়ে গেছে। সো এই যে পাখিটির বিষয়টা আমি বললাম যে দেখেন যে সেই পাখিটি আমাকে কিছু দিচ্ছে বলে আমি তাকে মনে রাখছি, সেই গল্পটা আমি করতে পারছি। এখান থেকে আমরা যারা মানে কি বলবো, আমরা যারা এই যে পাখি পশু যাই বলেন না কেন, বা মানুষ বলেন, রিলেশনশিপ বলেন, যেটা আমরা করতে পারবো, যেটা রাখতে পারবো, যেটা সম্মান করতে পারবো, অন্তত সেই জিনিসটাই আমাদের কাছে রাখবো। আর যদি যেটা না পারবো সেটা অন্তত আমাদের কাছে রাখবো না। আর সেকেন্ড হলো যে এই যে আমরা মানে তখনই সচেতন হই যখন আমাদের কিছু হারিয়ে যাওয়ার মানে কাছে চলে যায়, ওই সময়টাই কিন্তু আমরা সচেতন হই। অল ওভার অনেক সময় নিয়ে নিছি, আমি বিদায় নিচ্ছি। এবং আসলে রামিসা, মেকান, আমার অনারেবল চেয়ারম্যান স্যার, জিয়ালি স্যার,
মানে এত সুন্দর করে স্পেস দিচ্ছিলেন, এত সুন্দর করে সবাই শেয়ার করছিলেন। আমি আবেগ প্রবণও বলতে পারেন যে সেই জায়গা থেকেই আমি এত কিছু শেয়ার করার মানে এই দুঃসাহসটা পেয়েছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ Thank you, হুসাইন sir. ভাই। জি জি স্যার, It's স্যার your pleasure. হুসেন ভাই যেটা বললো যে আমাদের কাছে থেকে কিছু না চলে গেলে আমরা সেটার মর্যাদা বুঝি না। আই থিঙ্ক দেয়ার ইজ আ বাংলা প্রভাব ফর দ্যাট, যেটা বলে যে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না। আসলে আই থিঙ্ক আমাদের দেশে এই কোভিড নিয়ে সেম সিচুয়েশন হচ্ছে। আই থিঙ্ক রায়দা উড লাইক টু অ্যাড সামথিং টু দ্যাট। অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে আছে। আমি হুসেন ভাইয়ের সাথে একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই। ওনার ফাউন্ডেশনের ব্যাপারটায় খুবই ইমপ্রেসড আমি, এবং এটা খুবই মোটিভেটিং। অ্যান্ড আই থিঙ্ক যারা হচ্ছে কি এরকম সোশ্যাল ওয়ার্ক, যারা অ্যাকচুয়ালি নিজেরা এই সকল জিনিস সম্পর্কে জানে এবং অন্যদেরকে হেল্প করতে চায়, আই থিঙ্ক এটা একটা মুখ্য সময় এগিয়ে আসার এবং এরকম ভলেন্টিয়ারলি কাজ করা, যেন যারা সমাজে একটুখানি পেছানো কিংবা একটুখানি পথভ্রষ্ট তাদেরকে যেন আমরা সাহায্য করতে পারি। এবং আই থিঙ্ক এই যে আজকে যেমন এরকম একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে কমিউনিটি টক্সের, এরকম আরো শো করা উচিত যেন বাকিরাও জানতে পারে, বাকিরাও এই, কারণ যেটা রামিসা বললো যে আমরা হয়তোবা বই পড়ার কথা আমরা বলি, কিন্তু অনেকেই হয়তোবা বই পড়ছে না। ওরা বেশিরভাগ অ্যাক্টিভ হচ্ছে ভিডিওজে কিংবা হচ্ছে টিভি, ইউটিউব এসবে, তাই না? তো ওদের জন্য এই মাধ্যমটাকে আসলে মানে ইউজ করা উচিত। কারণ বইয়ের মাধ্যমে বা নিউজ পেপারের মাধ্যমে এখন আর তেমন একটা মানুষকে, ইয়াং জেনারেশনকে অ্যাট্রাক্ট করা যাচ্ছে না। তাই I think I would like to thank this show, and I would like হাবিব স্যারকে ধন্যবাদ, উনি এত সুন্দর একটা শো অর্গানাইজ করেছেন ভলেন্টিয়ারলি। and I hope যেন এরকম আরো শো বাংলাদেশে আরো হয়, যেটা ভলেন্টিয়ারলি সোশ্যাল ওয়ার্কের ক্ষেত্রে কাজ করে এবং মানুষকে মোটিভেট করতে সাহায্য করে। এটা খুবই প্রয়োজন আমাদের সমাজে, অ্যাটলিস্ট এটা বলতে চাচ্ছিলাম। থ্যাংক ইউ। জি জি, উম্মে মিশাত আপু, would you like to add something? আপু mute করা, শোনা যাচ্ছে না। সরি, থ্যাংক ইউ রামিসা। হুসাইনের কথাগুলো সত্যি ইন্সপায়ার করার মতো। আর আমি হুসাইনের সাথে যেটা অ্যাড করব, যেহেতু ভলেন্টিয়ারের কাজ আমরা অনেকদিন থেকেই করে আসছি, আমাদের জাতীয়ভাবে আন্তর্জাতিক ভলেন্টিয়ার আমাদের রয়েছে। তো আমি বলবো যে যারা ভলেন্টিয়ার হিসেবে কাজ করতে চান, তারা কমেন্ট করে আমাদের জানাতে পারেন। আর এই কোভিডের সময়ে সত্যি স্যারের যেই উদ্যোগ, চেয়ারম্যান স্যারের যে উদ্যোগটি রয়েছে সেটি এখন বিশ্বব্যাপী ভাইরাল। তো আপনারা সবাই বেশি বেশি দেখবেন, আর মানে এভাবে আমাদের যে শোগুলো হচ্ছে প্রতিনিয়ত সেগুলো শুনবেন। বিভিন্ন ইস্যুস নিয়ে এখানে কথা বলা হয়। এর সাথে যুক্ত থাকলে আমার বিশ্বাস আমাদের মতো যারা তরুণ প্রজন্ম রয়েছে তারা অনেক বেশি উপকৃত হবে, এবং স্যারের এই বিষয়গুলো নিয়ে যে ডিসকাশন করা হয় সেটার সাথে মানে যুক্ত থাকলে অনেক ইন্সপিরেশন হতে পারবে তারা, আর তারা অনেক আপডেট থাকবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। স্যার, প্রফেসর জিয়ালি স্যার, আপনি কিছু বলতে পারেন? আমরা অলমোস্ট শেষের দিকে, তো আমরা হয়তো 5-6 মিনিটের সবার কাছ থেকে লাস্ট কিছু কথা শুনতে চাই। সরি, স্যারের কাছে আমার একটা কোশ্চেন আছে। কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন কিছু কিন্তু করতে চাই, যেমন হুসাইন যেটা বললো, এখন আইটিটা এখন অনেক বেশি আগায় যাচ্ছে, আমরা সেই বিষয়ে নিজেকে ডেভেলপ করতে পারি, কিন্তু এরকম অনেক বিষয় আছে যেটার সাথে আমরা কাজ করে যেতে চাই বা শিখতে চাই। তো সেখানে কিন্তু আমাদের অনেক বাধা দেয়া হয়। অনেকেই আছে যারা আমাদের ডিমোটিভেট করে, তারপরে মিসগাইড করে। তো এ থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারবো কিভাবে? কারণ আমি মনে করি এটা একটা ডিপ্রেশন। যেমন মেহকান আর রায়দার মতো আমিও ঘরে থাকতে পছন্দ করি। আপু 3টি মোটা জবের বই এনে দিয়েছে, বিসিএস এর বই এনে দিয়েছে, আমি সেগুলো পড়ছি। তো তারপরেও বলবো স্টাডিতে কোথায় যেন একটা গ্যাপ থেকে যায়। এই কথা রামিস আগেই বলেছে। আমার
আমি ওটার সাথে একমত। আমি মনে করি স্যার আমাদের যে মিসগাইড করা হয়, তো এ থেকে আমরা বের হয়ে আসবো কি করে? এটা একটা ডিপ্রেশন তৈরি করে দেয়। তো আমরা কি করে এগোতে পারি, সামনে এগোতে পারি? ধন্যবাদ মিস্টার, তোমাকে আসলে সুন্দর প্রশ্ন করেছো। মিসগাইড করাটা তো আসলে এটা আমাদের সামাজিক একটা ব্যাধির মতো। আমরা অনেক সময় বুঝেও মিসগাইড করে, না বুঝেও কিন্তু মিসগাইড করে। এখন প্রশ্ন হলো যে আমি যদি মিসগাইডেড হই তাহলে আলটিমেটলি লসটা তো আমার, ক্ষতিটা তো আমার, তাই না? আচ্ছা, তাহলে মিসগাইড না হওয়ার জন্য যেটা করতে হবে, একটা গুড সার্কেল মেনটেন করতে হবে। অর্থাৎ তুমি যদি একটা ভালো সার্কেল, যেমন সিএসডব্লিউপিডির মতো এরকম কোনো সার্কেলের সাথে থাকো, কোনো কমিউনিটির সাথে থাকো, তুমি যখন দেখবে তোমার সমসাময়িক পাশের কোনো বন্ধু এক্সেল শিখছে বা চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখছে বা ফ্রেঞ্চ শিখছে, তোমার মধ্যে কিন্তু একটা ইন্সপিরেশন আসবে। সুতরাং একটা কাজ হতে পারে কমিউনিটি বিল্ড করা বা সার্কেল বিল্ড করা, গুড সার্কেল বিল্ড করা। দ্বিতীয় হলো প্রফেসর হাবিবের মতো কাউকে মেন্টর হিসেবে নেওয়া, পীর ধরা। পীর না ধরলে ভাই হবে না, মেন্টর ছাড়া আগানো সম্ভব না। কারণ তুমি যতই বই পড়ো, যতই তুমি কাজ করো, 1 ডে 2 ডে 3 ডেজ তুমি ডিমোটিভেট হয়ে যাবে, কারণ তোমার পিছনে অনেক লোক লেগে আছে যারা নিজের খেয়ে বনের মেষ তাড়াতে গিয়ে তোমার ক্ষতি করে ফেলবে। সুতরাং তোমার যদি একজন মেন্টর থাকে যার সাথে তুমি প্রতিনিয়ত কথা বলবে, তার গাইড নেবে, তাহলে তোমার পক্ষে ট্র্যাকে থাকাটা ইজি হবে। এক্সাম্পল হিসেবে বলি, আমার একজন স্টুডেন্ট ছিল সালেক, এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে। সে বিবিএমবিএ করেছে, তেমন পড়াশোনা করে নাই, শুধু মারামারি করতো, আড্ডাবাজি করতো, এই ক্লাস উস্তাদ ছিল। এখন একদিন ক্লাসে সে আমাকে প্রশ্ন করলো, এমবিএ ক্লাসে, যে স্যার সবকিছু করতেই ভালো লাগে, আড্ডা দিতে ভালো লাগে, গল্প করতে ভালো লাগে, মুভি দেখতে ভালো লাগে, তো এই 21-22 বছর পড়াশোনা করলাম, শুধু বই পড়তে ভালো লাগে না, মজা পাই না, কারণ কি? ক্লাসের সবাই তো স্তব্ধ। সুন্দর প্রশ্ন করেছে। আমি তাকে বললাম যে দেখো, বইয়ের যে একটা জগৎ আছে, বইয়ের যে একটা মোহ আছে, বইয়ের ভেতরে যে একটা নতুন রাজ্য আছে, সৌন্দর্য আছে, জ্ঞানের সাগর আছে, এইটা পার্টিকুলারলি তোমাকে কেউ কোনোদিন বুঝিয়ে বলেছে কিনা? বলে না স্যার, বলেনি। আমি তাকে বললাম যে তুমি একটু কাহালিল জিবরানের বই পড়ে দেখো, তুমি মজা পাবে। তুমি আহমদ সোবার বই পড়ে দেখো, তুমি মজা পাবে। ইভেন তুমি হুমায়ুন আহমেদের ভালো কিছু বই আছে, বাদশা নামদার বইটা তুমি পড়ো, তুমি মজা পাবে। তুমি জসিমউদ্দিনের আত্মজীবনী পড়ো, তুমি মজা পাবে। তো এরপর থেকে আমি তাকে মেন্টরশিপ শুরু করলাম। সেই ছেলে এশিয়ান থেকে পাশ করে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলো। ঢাকা ইউনিভার্সিটি এমবিএ শেষ করে সে এখন যমুনা ব্যাংকের অফিসার। এখন সে তার প্রফেশনাল লাইফে গিয়েও প্রতি মাসে সে 2-3 বার আমাকে ফোন করে নতুন বইয়ের রেফারেন্স নেওয়ার জন্য। আমি তাকে মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসের রেফারেন্স দিলাম রিসেন্টলি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র পড়তে বললাম। এখন ধরেন, যখন আপনার একজন মেন্টর থাকবে, সেই মেন্টর কিন্তু আপনার খোঁজ খবর নেবে। মানে আপনি শুধু মেন্টরের খোঁজ নেবেন তা না, মেন্টর নিজেও আপনাকে ফোন করবে, আপনার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে সে কথা বলবে, কাজ করবে। সুতরাং কন্টিনিউয়াস মোটিভেশনের জন্য সুন্দর সার্কেল এর বিকল্প নেই। দ্বিতীয়ত একজন মেন্টর বা একটা কমিউনিটি লাগবে, যে কমিউনিটিতে আপনারা অলরেডি আছেন। ইউ আর লাকি গাইস অ্যাজ ইউ আর দেয়ার। তো এই কমিউনিটিতে থাকলে হবে কি, তখন ভালো কাজ দেখে নিজের মধ্যে ভালো কিছু করার ইন্সপিরেশন জাগে, আপনার মধ্যে কোনো ফ্রাস্ট্রেশন আসবে না। আর আমি স্পেশালি যেটা বলতে চাই, দেখেন সমাজটা এমন, আমাদের পরিবার এমন যে একই পরিবারে যার ইনকাম বেশি, যার এস্টাবলিশমেন্ট ভালো, যে ভালো জব করে, তার সম্মানটা বেশি, তার আদর সমাদর বেশি, তার প্রশংসা বেশি। সুতরাং আজকে আপনার কর্মের কারণে ভবিষ্যতে নির্ধারিত হবে আপনার সম্মানের জায়গাটা। ইভেন আপনার বাবা মা আপনার কাছে কিছুই চায় না, except your establishment.
আপনি ভালো কিছু করবেন, ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বেন, আপনার বাবা মা গর্ব করে শুধু বলবে তার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন, আমার মেয়েটা একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, সে অক্সফোর্ডে চান্স পেয়েছে, সে ক্যামব্রিজে পড়ছে, সে কানাডার টরেন্টোতে একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। এই 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 বোধটাকে দিবেন না, এই ভালো লাগার বোধটাকে আপনি পাইয়ে দিবেন না। কারণ সমাজ তো পিং পং বলের মতো, বল যে যত জোরে দেয়ালে ছুড়বেন বলটা সেইভাবে আপনার কাছে আসবে। আপনি নিজের জন্য যতটা টাইম ইনভেস্ট করবেন, নিজেকে গুছিয়ে নেবেন, নিজেকে তৈরি করে নেবেন, নিজেকে নিজেকে ডেভেলপ করবেন, ঠিক সেইভাবেই ভবিষ্যৎ আপনাকে রিটার্ন দেবে। এবং জীবন কিন্তু খুবই সুন্দর। একজন এস্টাবলিশমেন্ট মানুষ, যে প্রফেসর হাবিবের কথা যদি বলি, বাংলাদেশে সোশ্যাল সায়েন্সের শিক্ষক যদি 100 থাকে, এমন দ্য টিচার্স, প্রফেসর হাবিবকে ইন্ডিয়াতে তাকে প্রচুর প্রফেসর তাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করে এবং চেনে। কানাডাতে, ইউরোপ, আমেরিকাতে প্রচুর তার রিকগনিশন, তার অ্যাকসেপ্টেন্স। কারণ কি? কারণ সে নিজেকে সেভাবে তৈরি করেছে ভাই। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি স্টুডেন্টদের জন্য, যে প্রত্যেকটা মুহূর্তে আপনি কার জন্য কাজ করবেন? আপনি নিজের জন্য কাজ করবেন। কেন পড়াশোনা করবেন? নিজের জন্য পড়াশোনা করবেন। আপনি তো একটা লোকাল বাসে কোথাও যাওয়া, গরমের মধ্যে লোকাল বাসে দাঁড়িয়ে কোথাও যাওয়া, আর নিজের পার্সোনাল গাড়িতে প্রিমিও বা এলিয়নে যাওয়া, প্রাডোতে যাওয়া এক জিনিস না ভাই। আমার একটা বই আছে, চাবুক বইয়ের নাম। এই বইয়ে আমি এই বিষয়গুলো তুলে ধরেছি, যে মানুষের জীবনে সফল হলে কতটা সুন্দর, আর সফল না হতে পারলে কতটা দুর্বিষহ, কত বাজে এক্সপেরিয়েন্স হয়। এই চাবুক বইটা যদি আপনি পড়েন, আপনি বুঝতে পারবেন যে জীবন কত কঠিন, যেখানে আপনি সফল না হতে পারেন যদি। সুতরাং সফলতার বিকল্প নেই। আজকে আপনার ডিপ্রেশন বলেন, হতাশা বলেন, আপনার মন খারাপ বলেন, এটা খুবই তুচ্ছ জিনিস, খুবই ছোট জিনিস, নগণ্য, গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই। আপনি সফল হতে পারলে ইওর প্যারেন্টস উইল গিভ ইউ স্যালুট। আপনার পরিবারে কিন্তু একটা হিডেন কম্পিটিশন চলে। আপনার খালাতো বোনদের মধ্যে কম্পিটিশন, মামাতো ভাইদের মধ্যে কম্পিটিশন, ইন্টারনালি রিলেটিভসদের মধ্যে কম্পিটিশন চলছে। সেই কম্পিটিশনে আপনার অবস্থাটা কোথায় আপনাকে এখন অ্যাসেস করতে হবে, মাপতে হবে, বুঝতে হবে। 24 ঘন্টা সময়ের মধ্যে একজন স্টুডেন্ট কমপক্ষে সে 15 থেকে 16 ঘন্টা স্টাডি করবে, করতেই হবে তাকে। যদি কোনোদিন 16 ঘন্টা স্টাডি না হয় ঘড়ি ধরে, তারপর দিন সে ঘুম বাদ দিয়ে দিবে, তারপর দিন সে টিভি দেখা বাদ দিয়ে দিবে, ভিডিও দেখা বাদ দিবে। তাকে স্টাডিতে 16 ঘন্টা স্টাডি করতে হবে। অনলি 6 মাস 16 ঘন্টা স্টাডি করেন, আপনি নিজেকে চিনতে পারবেন না। আপনি এমন উচ্চতায় যাবেন, নিজের কাছে নিজের উচ্চতায় চলে আসবেন আপনি। আপনার বাবা মা আপনাকে অন্যভাবে মূল্যায়ন করা শুরু করবে। সফলতার কোনো বিকল্প নেই, সফলতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই ভাই। ভেরি সিম্পল। আপনি সফল, আপনি কিছুটা সফল বলে প্রফেসর হাবিব আপনাকে আজকে এই কমিউনিটিতে এনেছে। সামহাও আপনি কিছুটা সফল, আপনার কিছুটা যোগ্যতা আছে বলে আপনি আমার সাথে প্ল্যাটফর্মে কথা বলতে এসেছেন। ইটস নট এ ম্যাটার অফ জব। আপনি আমাকে ছাড়িয়ে যাবেন, আপনি অক্সফোর্ডে গিয়ে কথা বলবেন, ক্যামব্রিজে কথা বলবেন, ইন্ডিয়ার ইউনিভার্সিটিগুলো আপনাকে ডাকবে কথা শোনার জন্য। আপনাকে দিয়ে সম্ভব। জাস্ট থিঙ্ক ইয়োরসেলফ। আপনি কনসেন্ট্রেশন দেন নিজের দিকে, নতুন ভাবে সেট আপ দেন লাইফটাকে, রিশাফল করেন, কিছু মোটিভেশনাল বই পড়েন, আপনি দেখেন কি চেঞ্জটা আসে, এবং সেই চেঞ্জটা হবে চমৎকার চেঞ্জ। লাইফটা খুবই সুন্দর, এনজয়েবল লাইফ। মানুষ অত্যন্ত সম্মান করে, একজন সফল মানুষকে মানুষ অত্যন্ত সম্মান করে। সুতরাং সফলতার কোনো বিকল্প নেই। রামিসা অনেক সময় নিয়ে নিচ্ছে, ধন্যবাদ। Sir, yes, Sir Habibur Rahman would like to say something. We're almost done. সময় শেষের দিকে। তা আমরা স্যারের কিছু কথা শোনার পর আমরা we will wrap up. ধন্যবাদ রামিসা, চমৎকার উপস্থাপনা হচ্ছে, এবং বিশেষ করে শেষে যে কথাগুলো শুনছিলাম প্রফেসর জে আলী বলছিলেন, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলাম। প্রফেসর জে আলী কিন্তু বারবারই বলছিলেন, এবং রামিসা বলছিল যে আসলে
মেন্টরশিপ, এবং মেন্টর তো কাইন্ড অফ লিডার, ভার্সাটাইল লিডার, এবং মেন্টর আমাদের জীবনে যে কোনো পর্যায় থেকে যে কেউই কিন্তু হতে পারে। একজন ফ্রেন্ড যেমন হতে পারে, বাবা মা প্যারেন্টসরা হতে পারে, টিচাররা হতে পারে, এবং ইন দ্যাট সেন্স আমি বলবো যে টিচার, অফকোর্স টিচার্স আর দ্য বেস্ট মেন্টর ইন দ্যাট সেন্স। কারণ যে তোমরা যারা পড়ছো, যে সময়টাতে পড়ছো, অনেক সময় আমরা দেখি টিচাররা যারা আছে, আমাদের মধ্যেও কিছু ব্যতিক্রম আছে। আমরা কেউ কিছুটা ইন্ট্রোভার্ট নেচারের, কেউ আছে এক্সট্রোভার্ট, কেউ মিশতে চায়, কেউ একটু দূরত্ব রাখতে চায়। বাট আমি সবাইকে শ্রদ্ধা রেখে যেটা বলছি যে স্টুডেন্টরা যখনই পড়তে আসছে, তাদের সাথে যদি আমরা বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ করতে পারি, তাদের সাথে তাদেরকে if we can just let them speak, talk and share, তাহলে শেয়ারিং ইজ দ্য বেস্ট কেয়ারিং। এটা পারফেক্টলি অলরাইট হয় আসলে। আমি একেবারে শেষে, যেহেতু হয়তো আমার পরে রামিস 1-2 কথা বলে শেষ করে দিবে, আমি একটু 5-7 মিনিটে এই কমিউনিটি টক্স প্ল্যাটফর্ম এটা কেন হয়েছে আসলে, হোয়াট ইজ দ্য মোটিভ অফ দ্যাট কমিউনিটি টক্স। আমি একজন শিক্ষক, প্রফেসর জিয়ালের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এর আগে 2007 to 10 ওই সময়টাতে আমি ঢাকা এয়ারপোর্টে এমিরেটস এয়ারলাইন্সে জব করতাম প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি 4 ইয়ার্স। তো ওখানে আমার কি কথা কি একো হচ্ছে, শুনতে প্রবলেম হচ্ছে নাকি? না, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, ওখানে কিন্তু একটা জিনিস ছিল, যখন আপনারা জানেন যে প্রি ফ্লাইট এবং পোস্ট ফ্লাইট ব্রিফিং হতো সব সময়, এবং এটা ছিল কমপ্লিটলি টার্গেট ওরিয়েন্টেড। এভরি সিঙ্গেল সেকেন্ডস ওয়াজ আন্ডার কাউন্ট। প্রত্যেকটা সেকেন্ড কিন্তু কাউন্ট হয়ে ফ্লাইটটাকে আসলে রান করানো হয়। তো ওটা আমার জীবনটাকে একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে এনে দিয়েছে। আমি আমার কলিগদের রেসপেক্টের সাথে স্মরণ করি আজকে। এবং ওখানে কিছু কথা আসতো সব সময়। একটা বলতো যে স্কাই ইজ দ্য লিমিট। এটা প্রত্যেকটা ব্রিফিং এ আমাদের একটা মুদ্রা কথা ছিল যে স্কাই ইজ দ্য লিমিট। এবং বলা হতো কিপ মুভিং, কিপ ডিসকভারিং, থেমে থেকো না কখনো, জাস্ট মুভ অন, মুভ ওয়াকিং, মুভ কমিউনিকেটিং, মুভ ইন্টারঅ্যাক্টিং। এই কথাগুলো সবসময় বলতো আমার ওখানে। এবং আরেকটা জিনিস যেটা বলতো, যেটা আমার সমাজকর্মের সাথে খুব বেশি জড়িয়ে আছে, সেটা হলো শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং, এবং ট্রাই টু বি এ গুড লিসেনার দেন স্পিকার ফার্স্ট। যে লিসেনার ভালো, সে অটোমেটিক্যালি স্পিকার ভালো। আমি যদি লক্ষ্য করে থাকি, এখানে যারাই কথা বলছে, আমি প্রফেসর জিয়ালি আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু, মেখানকে দেখে আলভি কথা বলছে, আমার রামিসা কথা বলছে, এখানে নিঝুম, মিশরাত, হুসাইন যে কথা বলেছে, ওর হয়তো একটু সময় বেশি নিয়ে ফেলেছে ওর অনেকগুলো কথা শেয়ার করার জন্য, বাট অ্যামেজিং। আমি শুধু হুসাইন, আমি একটু এলো পাথারেই শেষ করব, আমার সিরিয়ালে আসলে যাওয়ার সুযোগ হবে না। হুসাইন যখন প্রথম ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়, অ্যাজ এ সোশ্যাল ওয়ার্কার আই অলওয়েজ লাভ টু বি এ মেন্টর। আমি সবসময় মেন্টরিং করতে পছন্দ করি। আমার পছন্দ হয় আমি লিসেন করতে সব করি এবং শেয়ার করার চেষ্টা করি। প্রবলেমগুলো কনটেক্সচুয়াল ভাবে সবসময়, কারণ আপনারা জানেন যে সমাজকর্ম সাবজেক্টটাই কিন্তু কনটেক্সচুয়াল। অর্থাৎ প্রত্যেকটা মানুষের যদি কোনো প্রবলেম থাকে, এভরি ইন্ডিভিজুয়াল, প্রত্যেকটা মানুষের বাস্তবতার পেছনে, কষ্টের পেছনে, সফলতার পেছনে, হতাশার পেছনে কিন্তু কিছু ক্লোজ আছে, কিছু কারণ আছে। আমি ফিরে যেতে চাই তার কারণটাই, যে সে হাসছে অথবা সে কষ্টে আছে, কেন সে এরকম হয়েছে, হোয়াট ইজ দ্য সিক্রেট বিহাইন্ড হিজ স্যাডনেস। ওটা আমার মনে হয় সবসময় যে একটু শুনি না, লেট হিম টক। আমার সামনে আমি বসতে দেই, ওদেরকে জিজ্ঞেস করলেও হবে। আসলে নর্মালি বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সামনে বসবে, এটা বোধহয় প্রফেসর জিয়ালি আমাদের সময় আমরা কখনো নেভার থট যে প্রফেসরের মানে চেয়ারম্যানের সামনে যাবো, ওখানে গিয়ে দাঁড়ায়। আমার জীবনে আমি টোটাল 3 বার চেয়ারম্যানের রুমে ঢুকেছিলাম আমার ইউনিভার্সিটি লাইফে, যেখানে আমি আমার সাবজেক্ট শ্রদ্ধা রেখে বলছি যে সময় পাল্টে গেছে। কারণ টিচাররা যারা আছেন এখন, তারা নিজেদেরকে মেন্টর দাবি করছেন, তারা মডেল দাবি করছেন, তারা চেঞ্জ মেকার দাবি করছেন। আমি আমার এখানে ওরা যখন উঠে, আমি কিন্তু প্রথম যে অ্যাপ্রোচটা হয়, যেটা আমার এমিরেটস এয়ারলাইন্স আমাকে শিখিয়েছে, প্লিজ হ্যাভ ইউর সিট, অথবা প্লিজ বি সিটেড, অথবা টেক ইউর সিট এন্ড হ্যাভ এ কাপ অফ কফি অর টি। আমি খাওয়াইতে পারি অথবা না পারি, আমি যখন আমি নিশরাতকে অ্যাপ্রোচ করছি, মেখানকে অ্যাপ্রোচ করছি, মেখান প্লিজ সিট, আমার হাতে কাজ আছে, আমি হয়তো কাজ করছি, তার দিকে একটু স্মাইল করছি, একটু হাসছি, একটু কথা বলছি। এটা বোধহয় কর্পোরেট গ্রুমিং আমার গুরু যারা আছেন, আমার এই যে মেন্টর যারা আছেন, তারা আমার সাথে কিছুটা একমতই হবে। আমি আসলে মেন্টর দাবি করতে পারি না নিজেকে, আমি আই এম এ লিসেনার, আই এম এ লার্নার অলওয়েজ। তো সেখানে যেটা হয় যে যখন আমি তাকে বসতে দিচ্ছি, আমি আমার যে সাপোর্ট আছে তাকে বলছি যে ওকে এক কাপ চা দাও অথবা কফি, কি খাবে, না থাকলেও এটা সিক্রেট প্রকাশ করি, যদি নাও থাকে
তাও বলি যে কি গ্রিন টি রামিসা অর কফি অর টি অর এনিথিং, ওর ভেতরে একটা একটা কিন্তু ভালো লাগা তৈরি হয়। এটা সমাজকর্ম আমাদেরকে শিখিয়েছে। সমাজকর্মের এথিক্স প্রিন্সিপলের মূল যে টার্ম, সেখানে বলা হয় অ্যাকসেপ্টেন্স, অর্থাৎ লাভ এট ফার্স্ট সাইট। আপনি যখনই কোথাও যাচ্ছেন, যখন কথা বলছেন, শুরু করেছেন, স্টার্টিংটা যদি সুন্দর হয়, ভাইব্রেন্ট হয়, পরের টাইমটা কিন্তু সে ভুলে যাবে সবকিছু, সে নতুন করে ভাববে, আগ্রহ পাবে। আসলে আমি প্রচুর কমেন্টস দেখছিলাম, পড়ছিলাম প্রফেসর জিয়া আলীকে তার স্টুডেন্টরা কতটা ভালোবাসে। এতদিন প্রফেসর জিয়া আলী আমি ভাবতাম বোধহয় আই এম দ্য হিরো, বাট ইউ আর দ্য সুপার হিরো ম্যান। Professor Jia Ali, I'm very, very impressed to see the comments from your students, diverse, and I should say that this is such a platform, community talks. একজন শিক্ষক হিসেবে আমি শেষ করবো আমি স্যার 2-3 মিনিট এইভাবে। আমরা প্রত্যেকটা মানুষ, আমরা হতাশ হয়ে পড়ি, আমরা আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়ি, কষ্টে থাকি, ব্যর্থতার গ্লানিতে পড়ে যাই, যখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা কাজটা মানুষের সন্তুষ্টির জন্য করতে চাই। এটা আমাদের বাই বর্ন, বাই নেচার, বাই কন্টেক্সচুয়াল হয়ে গেছে। আমরা কিন্তু মানুষের তৃপ্তির জন্য, রামিসা আমাকে দেখে বলবে, জুলফিকার আলী বলবে, হুসাইন বলবে যে প্রফেসর হাবিব ইউ আর লুকিং সো গুড, আমি ভালো থাকবো। প্রফেসর জিয়া আলী আমাকে হয়তো, আমার কিন্তু একটা রেগুলার স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে জিয়া আলী এই বলার চেষ্টা করেছেন যে আমাদের সৌন্দর্যটা, আমাদের মাইন্ডসেট, আমাদের গ্রুমিং, আমাদের রুচিবোধ, আমাদের চলাফেরা, আমাদের হ্যাবিটস গুলো একটা রেগুলার স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে আমরা নিয়ে যাব, যেটা হবে মানুষের সামনে মডেল। আমি শেয়ার করছি এভাবে, আমি যখন ক্লাস 9-এ পড়তাম, প্রফেসর জিয়া আলী 9 থেকে 10-এ, এই সময়টা কিন্তু একটু বলা যায় যে টিনেজ টাইম, একটু ডেঞ্জারাস টাইম। আসলে আমার মেয়ে এখন গ্রহণ করছে, আমি খেয়াল করি। তো আমি যখন 9-এ পড়ে হাই স্কুলে, তখন যেহেতু কো এডুকেশন ছিল, গ্রামের স্কুলগুলোতে ছেলে মেয়েরা একসাথে পড়তো, আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন আমি নিজে নিজে লক্ষ্য করলাম। যখন আমার বাসায় কোনো আত্মীয় আসতো, আমার কোনো ফ্রেন্ডরা পাশে, তখন তো ফ্রেন্ডশিপ বুঝতাম না ওভাবে, আসতো, আমি আমার পরিবারের ছোট সন্তান, আমার ভাই বোনদের ফ্রেন্ডরা যখন, বিশেষ করে মেয়েরা যখন আসতো, হুসাইন আমাকে সবার সামনে একসাথে আনা, আমি করতাম কি, ফেয়ার এন্ড লাভলি দিতাম। আমার বোনের যে ফেয়ার এন্ড লাভলি ছিল, আমি ফেয়ার এন্ড লাভলি দিতাম। এটা কিন্তু একদম রিয়েল সিক্রেট। এটার কারণটা ছিল কি, আমার মনে হতো যে ফেয়ার এন্ড লাভলি দিলে বোধহয় আমার চেহারাটা সুন্দর দেখা যাবে, এবং হুইচ ইজ ভেরি ন্যাচারাল। আমাদের মধ্যে ওই সময়টাতে একটা, বিশেষ করে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত, একটা হিরোইজম কাজ করে প্রত্যেকের মধ্যে। বয়সের কারণে প্রত্যেকের মধ্যে এই চেঞ্জটুকু আসে, মনে হয় যে আমাকে সবাই একটু পাত্তা দেখ, আমাকে একটু গুণক, আমাকে একটু অ্যাপ্রিসিয়েট করুক, আমাকে একটু ভালো বলুক, আমাকে একটু প্রশংসা করুক, প্রত্যেকে চায়। আমি আজকে ইমপ্রেসড হয়েছে। আমি যদি শেষের দিকে এভাবে বলি যে আজকে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি কি শিখছি, প্রফেসর জিয়া আলী কোভিড যখন শুরু হলো, আমি প্রথম আমার যে বেস্ট ফ্রেন্ড, আমার ওয়াইফ, আমি তাকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করলাম। আমি ভাবলাম যে এখন তো দুজনকে একসাথে ঘরে বাস করতে হবে, সেও জবে ব্যস্ত, আমিও ব্যস্ত। যেহেতু একটা সময় পেয়েছি, প্রথম দিকে লকডাউন গুলোতে আমরা সহ অবস্থান শুরু করলাম। আই জাস্ট ট্রাই টু ম্যানেজ আর ট্যাক্টফুলি, সে যদি শুনে থাকে হয়তো হাসবে। আমি ম্যানেজ করা শুরু করলাম, যেহেতু বাসায় থাকবো, আমাকে তো ভালো থাকতে হবে, আর তুমি যেহেতু আমাকে ভালোবাসো, নিশ্চয়ই আমি কিভাবে ভালো থাকবো এটাকে তুমি পছন্দ করবে। তখন আমি তাকে অ্যাপ্রোচ করলাম যে অ্যাজ এ সোশ্যাল ওয়ার্কার, শেয়ারিং ইজ কেয়ারিং, এটাই তো আমার মূল মন্ত্র। মানুষের মাঝে থাকা, মানুষকে নিয়ে থাকা, মানুষকে আনন্দে রাখা, মানুষকে ভালো রাখা, আর মানুষকে ভালো রাখার মাধ্যমে তো আমি ভালো থাকবো। তখন আমি তাকে বললাম যে আমি কিছু একটা উদ্যোগ নিতে চাই, আমার সামর্থ্য সীমিত। আমরা প্রথম দিকে একটু, গত বছর মানে 20 মার্চের পরে এপ্রিলের দিকে একটু রিলিফ দেওয়ার চেষ্টা করলাম। দেখলাম যে এটারও টাকা পয়সার ব্যাপার আছে, অনেকের সাথে কন্ট্যাক্ট করা, অনেকেই সেটাকে পজিটিভলি নিচ্ছে, অনেকে নেগেটিভলি নিচ্ছে। তখন ভাবলাম যে সামথিং ডিফারেন্ট, একটা ডেফিনিশন আমার মাথায় শুধু আসলো যে হু ইজ দ্য ডিফারেন্ট ম্যান। ডিফারেন্ট ম্যান ইজ দ্যাট পারসন হু ক্যান সে সামথিং ডিফারেন্টলি। তখন আমার মনে হয়েছে যে আমি আইটি জানি না, আমি স্টিমিয়ার কিন্তু এখনো জানি না, বিকজ একটা কারণে, আমি পারলে হয়তো শিখতে পারি, আজকে পারি, বাট আমার মনে হয় যে আমি একা তো বাঁচতে চাই না, আমি আরো অনেককে সুযোগ দিয়ে বাঁচতে চাই। আমি হুসাইনকে বললাম ইউ আর মাই মেন্টর। আমরা তো মেন্টরশিপ কিন্তু রেসিপ্রোকাল, আমরা প্রত্যেকের কাছে শিখি। হুসাইনকে বললাম যে ইউ আর আইটি এক্সপার্ট, ইউ আর দ্য বস, ইউ উইল কনভার্ট দিস প্ল্যাটফর্ম টুয়ার্ডস এ বেটার প্ল্যাটফর্ম থ্রু দিস আইটি সাপোর্ট। ওকে বললাম তুমি আইটি করো, এবং
প্রফেসর জি আলী, আপনার ভালো লাগবে, আপনি প্রথম থেকে যুক্ত আছেন, আমাদের অতিথি হয়ে এসেছেন দুবার। আমরা কিন্তু প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি 80 মতো এপিসোড বিভিন্ন ভাবে করেছি। তার মধ্যে গেস্ট যদি বলি, ন্যাশনাল এন্ড ইন্টারন্যাশনাল, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 75 to 80% গেস্ট হবে আমাদের বিভিন্ন দেশের। এটা আপনারা দেখেছেন এর আগে। অনেকগুলো সেশন করেছি, 5জন গেস্ট 5টা দেশের, 5জন 5 দেশের। এটা একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম একটা কারণে, কমিউনিটি টক্সের যে সাবটাইটেল, যে থিমটা ওখানে লেখা আছে, খেয়াল করবেন আপনারা, যে দিস ইজ এ কমিউনিটি লিডার্স প্ল্যাটফর্ম। এবং আমরা মনে করি যে সমাজের প্রত্যেকটা মানুষই এক একজন লিডার। He might be a rickshaw puller, he might be a gross seller, he might be a vegetable peddler, he might student, his parents or teacher or anybody, business or anybody. He or she might have definitely must have some potentials. Potentials can be uncovered when they might have some opportunities. তখন শুরু করলাম, এবং হুসাইন কিন্তু যথার্থই বলেছে যে আমি 70টা বেশি দেশের বা 70 জন ফরেনারের সাথে আমি সরাসরি কন্ট্যাক্ট করেছি, কারণ হি ইজ দ্য লাকিয়েস্ট পারসন। যখন আমরা সেশন গুলো করছি, প্রত্যেকটা গেস্ট কিন্তু হুসাইনকে প্রথম কানেক্ট করে তারপরে আমার সাথে কানেক্টেড হয়। সো আমি গ্রেটফুল হুসাইনের প্রতি। হি ইজ or he has been rendering tremendous support to us. এটা হলো আমাদের একটা। এবং শেষ করব যদি এভাবে করি, এই যে আমার যারা ভলান্টিয়ার আছে ওদের ভেতরে আমি একটা চেঞ্জ লক্ষ্য করি। আমি শিক্ষক হিসেবে আমার সফলতা পাই যখন জিয়ালি যেটা বলেছে যে স্টুডেন্টরা টিচারদেরকে গুরু মানে, তারা কিন্তু পীর ভাবে, মনের অজান্তেই ভাবে। আমিও ভাবি। জিয়ালির সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় 2012 সালে, আমার মনে আছে। 12 সালে হয়তো 12 এবং 13 সেপ্টেম্বর গ্রিন ইউনিভার্সিটিতে আমাদের একটা 2 দিনের ট্রেনিং সেশন হয়েছিল, জিয়ালি মনে আছে? Yes, sir. ওখানে অনেকের সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছিল, বাট আমার কেন যেন আমি ডাউট যে আমারও অন্যদের সাথে খুব বেশি অনেকের সাথে পরিচয় নেই, যে আলীরও হয়তো পরিচয় আর সম্পর্ক যোগাযোগ নেই। পরিচয়টা কিন্তু হচ্ছে keeps both hands together, যোগাযোগটা করতে হয়। আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে হুসাইনের একটা কথা আমি এখান থেকে নিতে চাই, যে জিয়ালিও বলেছে যে আমাদের মধ্যে এগো আছে, অথবা আমরা হাত দুটা কোথাও কোনো পার্টিতে গেলে, কোথাও সোশ্যাল ফাংশনে গেলে পকেটে রাখতে চাই। দিস ইজ ভেরি রং। You should keep your hands out from the pocket. You should stretch and extend your hand and should say just hello. Say hello first, then someone definitely will come to you and interact you, and you will have the more friends then. এবং প্রফেসর আমি একটু ইন্টারাপ্ট করব এখানে। নিশ্চয় প্লিজ। আজকে দেখেন দীর্ঘ অ্যারাউন্ড কত 8 থেকে 10 বছর আপনার সাথে আমার সম্পর্ক একটা গ্রিন ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রামের মাধ্যমে, যেমনটা আপনি বলছিলেন, ওখানে কিন্তু অনেকেই ছিল, বাট আমার কিন্তু মনে হয়েছিল যে এই মানুষটা অন্যদের চেয়ে আলাদা, এবং আপনার কথা, আপনার বাচন ভঙ্গি এবং অন্যকে আপন করে নেয়ার যে একটা যোগ্যতা, এটা কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আমার ভালো লেগেছে। আজকে দেখেন, খ্রিস্টের জন্মের আগে আপনার রোম দেশে একজন রাজা ছিলেন, পাবিলিয়ান সাইকাস। এই পাবিলিয়ান সাইকাস বলেছেন যে একজন মানুষ যখন অন্যদের প্রতি আগ্রহান্বিত না হয়, ঠিক অন্যরাও তার প্রতি আগ্রহান্বিত হয় না। আপনি তো জানেন না যে আরেকজনের মধ্যে কি ট্রেজার লুকিয়ে আছে, কি যোগ্যতা লুকিয়ে আছে। আজকে হুসাইন আইটিতে এক্সপার্ট, আমি জানলাম আজকে, তো আমি তো তাকে এখন কাজে লাগাতে পারবো, আমি তো জানলাম। তো আমাদের উচিত হলো সম্পর্ক ডেভেলপ করা। আপনার জাপানের একটা প্রবাদ যদি বলি, প্রফেসর হাবিব, সময় কতটুকু আছে আমি জানি না, প্লিজ রামিজ যদি আমাকে। আপনার 2 মিনিট, আমি 3 মিনিট বলবো, রামিজ 3 মিনিট বলে ফিনিশ করে দিবে। জাস্ট 10 আমরা শেষ করব। 2 মিনিট শেষ করব প্লিজ। ভেরি গুড। আপনার প্রাচ্য দেশ, মানে প্রাচ্য দেশ বলতে বোঝায় চীন, জাপানদেরকে। এই প্রাচ্য দেশের একটা প্রবাদে আছে যে তোমার দৃষ্টিশক্তি যদি 1 বছর প্রসারিত হয়, তুমি একটি ফুলের গাছ লাগাও। তোমার দৃষ্টিশক্তি যদি 10 বছর প্রসারিত হয়, তুমি একটি ফলের গাছ লাগাও।
কিন্তু তোমার দৃষ্টিশক্তি যদি 100 বছর প্রসারিত হয়, তুমি একজন নতুন কারো মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো, কারণ সেই মানুষটা তোমাকে শত বর্ষব্যাপী সম্পর্কের প্রতিদান দিয়ে যাবে। আজকে প্রফেসর হাবিবের মাধ্যমে আমি নগণ্য শিক্ষক যেটা পেয়েছি, আমাকেও ইন্ডিয়াতে অনেক প্রফেসর চিনে, অনেক এক্সপার্ট মোটিভেশনাল ট্রেনাররা চিনে। হাউ পসিবল? প্রফেসর হাবিবের মাধ্যমে এটা আমার হয়েছে। সুতরাং সম্পর্কটা তৈরি করতে হবে, সম্পর্কের জায়গাতে নিয়ে যেতে হবে, নিজেকে তুলে ধরতে হবে এবং স্যাক্রিফাইস করতে হবে। আজকে ওই ছাত্র ছাত্রী জীবনে ভালো করে যারা ছাত্র জীবনে স্যাক্রিফাইস করতে পারে, যে তার নিজের টিফিনের পয়সাটা আরেকজনকে খাওয়ায়, যে তার গাড়ি ভাড়া আরেকজনকে দিয়ে নিজে হেঁটে বাড়ি আসে, এই যে ছোট ছোট স্যাক্রিফাইস গুলো, এই স্যাক্রিফাইস গুলো কিন্তু একজন মানুষকে মহান করে তোলে, বড় করে তোলে, একজনের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। সুতরাং আপনাকে আরেকজন কিভাবে দেখে, আপনি যেভাবে নিজেকে উপস্থাপন করেন ঠিক সেভাবে দেখে। সুতরাং স্যাক্রিফাইসের বিকল্প নেই, সম্পর্ক ডেভেলপমেন্টের বিকল্প নেই। এবং আমি আরেকটি কথা বলে শেষ করব, মানে এই পৃথিবীর সবচেয়ে মোটিভেশনাল বড় যে ট্রেনার বলা হয় আপনার নেপোলিয়ন হিলকে, উনি 1937 সালে একটা বই লিখছেন, থিঙ্ক অ্যান্ড গ্রো রিচ। আমার 40 বছর বয়সের সেরা বই, মানে আমার 40-42 বছর বয়সে আমি যতগুলো বই পড়েছি, সবচেয়ে বেস্ট মোটিভেশনাল বুক হলো থিঙ্ক অ্যান্ড গ্রো রিচ। এই বইয়ের লেখক এই নেপোলিয়ন হিল বলেছেন যে জগতের কোনো মানুষ একা সফল হতে পারে না, কোনো মানুষই একা সামনে এগিয়ে যেতে পারে না। তার পরিবারের হেল্প লাগে, তার বন্ধু বান্ধবের হেল্প লাগে, তার সহকর্মীদের হেল্প লাগে, তার বস, মেন্টর বা তার শিক্ষকের হেল্প লাগে। সুতরাং আমরা যেন নিজে নিজে বড় হতে না চাই, নিজে নিজে এগিয়ে যেতে না চাই। আমাদের কাজ হবে আমাদের সার্কেলটাকে বড় করা, কমিউনিটিকে বড় করা, যেটা কমিউনিটি টক্সের মাধ্যমে প্রফেসর হাবিব করে যাচ্ছে, নিয়ত করে যাচ্ছে। এবং সেলুট প্রফেসর হাবিব আপনার এই উদ্যোগের জন্য। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ প্রফেসর জে আলী। রামিসা, আমি জাস্ট 3 minutes, then you will finish program, right? আমি অনেক কথা আসলে অনেকগুলো এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটেও গেছে, বাট কোভিডে যারা যেখানে যেভাবে আছেন, আমি একটা অনুরোধ শুধু আজকের এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রাখতে চাই, অ্যাটলিস্ট প্রত্যেকে এখন থেকে ডাবল মাস্ক পরুন প্লিজ। আমরা মাস্ক ক্যাম্পেইন করি, এটা আজকে থেকে আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আপনাদের কাছে আর্জি আবেদন। আমরা যেন সরকার কি করছে, সরকার তাদের চেষ্টা থেকে যথার্থই করার চেষ্টা করছে, অন্য প্রতিষ্ঠান কি করছে, নট থিঙ্ক ফর দ্যাট, জাস্ট থিঙ্ক ইয়োরসেলফ। আপনি নিজে সুস্থ থাকার চেষ্টা করুন, অন্যদেরকে রাখেন। আর আমি এটুকু শুধু বলি যে প্রফেসর জে আলীর সফলতা হলো, ভালো লাগছে যে এই কমিউনিটি টক্স এর মাধ্যমে ইন্ডিয়া শুরু করে বিভিন্ন দেশের অনেকেই আমেরিকা থেকে যখন ফোন করে অথবা সরাসরি ফোন দেয় অথবা মেসেঞ্জার টেক্সট করে, আফ্রিকা, এনি রিজিয়ন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যখন কমিউনিকেট করে এবং বলে যে জে আলী যখন মানে ইমেল করে অথবা আমাকে নক করে যে হাবিব একটা প্রোগ্রাম করব, এখানে এই ইস্যুতে অথবা এটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই, ক্যান ইউ মেক সামথিং happen অথবা can you connect something, can you hook something, many my friends from different country। এবং আমার কি কারণে যেন মনে হয় আমি জানি না, রবীন্দ্রনাথ একটা কথা বলেছেন, আপনারা জানেন যে ওই যে সহজ কথা বলতে আমায় সহজে, সহজ কথা যায় না বলা সহজে। এটাই আসলে চেষ্টা করে যাচ্ছে যে কিভাবে আসলে সহজ করে কথা বলা যায়, সিম্পল হওয়া যায় মানুষের সাথে। হুসাইন যে আবেগ আপ্লুত, এটার আসলে মূল ক্লুটা দেখেন জে আলী এগুলো কেন রিসোর্স হিসেবে কাজ করে। ওদেরকে নিয়ে আপনি জানেন যে এবছর আমি তো 12 সাল থেকে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে আমি জে আলীকে ইনভাইট করার চেষ্টা করি, হি ইজ বিজি, হি ক্যানট কাম, বাট এই যে ইনভাইট করি আমি মনেই করি যে জে আলী এন্ড মাই আদার ফ্রেন্ডস আর পার্ট এন্ড পার্সেল অফ মাই প্রোগ্রেস, মাই কানেক্টিভিটি, মাই নেটওয়ার্ক এন্ড মাই ড্রিম অলসো। ড্রিম একা কোনোদিন সফল হয় না, কোনো মানুষের স্বপ্ন মানুষকে নিয়ে সফল করতে হয়, হতে হয়। তো আমরা কিন্তু এই কোভিড শুরুর ঠিক আগে আমি আমার এই ভলেন্টিয়ারদের একটা টিমকে কমিটমেন্ট করেছিলাম, আমি শিখ যে তোমাদেরকে নিয়ে আমি একটা ইন্টারন্যাশনাল ট্যুর করব। আমি যথারীতি আমি দেখলাম যে ট্যুর তো শুধু বেড়াতে গেলেই হয়, বাট ওদেরকে কিভাবে আরেকটু সেটাকে ইন্টারঅ্যাক্টিভ, আরেকটু মানে শিক্ষামূলক, লার্নেবল করা যায়, কি করা যায়। বাই দিস টাইম আমাকে নক করছিল বিশ্বভারতীতে, ওদের একটা ন্যাশনাল সেমিনার ছিল বিশ্বভারতীতে। যে আলী জানেন আমি প্রত্যেক বছর গত কয়েক বছর থেকে প্রত্যেক
বছর আমি যাই শান্তিনিকেতনে। তো ওখানে কিন্তু আমি তাদেরকে লিখলাম যে এটাকে ন্যাশনাল কি ইন্টারন্যাশনাল আপনারা কনভার্ট করেন। এবং এদের সাথে আমার মজার ব্যাপার হলো, আমি এনি টাইম আমার অনেকগুলো প্রফেসরের সাথে কথা হয়, বললাম ইন্টারন্যাশনাল করেন, আমি একটু আসতে চাই। এবং তারা ওভাবেই কিন্তু ডিক্লেয়ার করেছে। আমি হুসাইন সহ আমার 5-6 সদস্যের একটা টিম আমরা ওখানে গেলাম, ইনভাইটেশন পাঠালো। এবং মজার ব্যাপারে আবেগ আপ্লুত হওয়ার পেছনে যে কারণটা, ওখানে আমরা গেলাম, দিল্লি থেকে প্রফেসর এসছে, ইন্ডিয়ার যে কোনো প্রোগ্রামই তো ইন্টারন্যাশনাল, কারণ ওদের বিভিন্ন স্টেট থেকে এসছে, টাটা ইনস্টিটিউট থেকে এসছে, আপনার বেঙ্গালোর থেকে, বিভিন্ন জায়গা থেকে, আসাম থেকে গেছে। তো আমরা যাওয়ার পরে আমাদের 3 দিন ছিলাম, আমরা ওখানে 2 দিন ছিলাম, আর না সরি 5 দিনের মধ্যে কলকাতায় বোধহয় 2 দিন না 3 দিন ছিলাম। ওখানে আমাদের জন্য 2 দিনে ওই যে পাজেরো লাইক একটা ভালো গাড়ি আমাদের জন্য অ্যাসাইন করেছে, মুভ করবে, 2 জন গাইড দিয়েছে, একজন প্রফেসর সাথে দিয়েছে। রাত 11টায় যখন আমরা স্টেশনে গিয়ে পৌঁছলাম, ওখানে 2 জন টিচার এবং 2 জন ভলেন্টিয়ার এসে রিসিভ করে নিয়ে গেছে। ওখানে ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট হাউসে থেকেছি আমরা, সব মিলিয়ে ওদের কোনো রেজিস্ট্রেশন ফিজ লাগে নাই, থাকা খাওয়ার কোনো খরচ লাগে নাই, গাড়ি দিয়ে মজা মাস্তি করে ঘুরেছে। কলকাতায় যখন ফিরে আসবো, ওরা ভেবেছে তো ওদের অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে স্বাভাবিকভাবে। তো আমি যখন কলকাতার দিকে ব্যাক করবো আফটার 2 days জাস্ট এট নাইট, আমি ওরা যখন বলে যে স্যার কোনো টাকা পয়সা তো লাগছে না, মানে কোনো নাথিং স্পেন্ড, আমি হাসতেছিলাম। আমি বলছি যে টাকা পয়সা লাগবে না, এইটুকুই তো অর্জন করার চেষ্টা করেছি যে এখানে এসে ওনারা আমাদেরকে আতিথেয়তা দিবেন। এর কারণটা হলো, আমরা যখন প্রফেসরকে বাইরে থেকে ইনভাইট করি, এখানে আমরা তাদেরকে হসপিটালিটি দেওয়ার চেষ্টা করি, সর্বোচ্চ ভালোবাসাটুকু তাদেরকে দেই। তো আমি তোমাদেরকে শুধু একটা কথা বলতে চাই, এবং যারা আজকে রামিসা আলমের চমৎকার উপস্থাপনায় কমিউনিটি টক্সের এই প্রোগ্রাম দেখছেন, দীর্ঘ 1.5 বছরের বেশি হলো চলছে, এটা আমরা আবারও অ্যাক্টিভ হবো আশা করি ইনশাআল্লাহ। যারা শুনছেন, এখানে রায়দা ইসলাম আলভিরা আছে, চমৎকার বলেছে রায়দা। মেখান তো আমাকে ইমপ্রেস করেছে, আমি আই ওয়ান্ট টু বি ইউর ফেলো মেখান, অ্যামেজিং লেডি, রাইট? আলভিরা, মিশরাত, নিঝুম, হুসাইন, ওরা চমৎকার বলেছে। সর্বশেষে আমার বন্ধু প্রতিমা প্রফেসর জে আলী যথার্থ ইমপ্রেসিভ কথা বলে, সবসময় সে চমৎকার চমৎকার কথা বলে। আমি শুধু এইটুকু বলি যে কানেক্টিভিটি ইজ দ্য বেস্ট প্রোডাক্টিভিটি, এন্ড COVID-19 মেড ইট পসিবল ফর আস। কোভিড এর আগে কিন্তু করি নাই। এবং জিয়ালি আপনি অবাক হবেন, আমি বিদেশি যারা ওয়াচ করে, যারা কমেন্ট করছে বাইরে থেকে, ওদেরটা আমি দেখছিলাম, আমার কষ্ট লাগছে। আমরা কিন্তু গত বছর শুরুতে এই কমিউনিটি টক যখন করি, দেখেছি যে রেশিও যদি করতাম, অ্যাটলিস্ট 70% বিদেশি লিসেনার থাকতো আমাদের বিভিন্ন দেশের, কারণ প্রোগ্রামগুলো ইংলিশে হতো। আমরা এটাকে ন্যাশনালাইজ করেছি, আমরা আশা করি রামিসা ওদের ভেরি সুন আমরা এটাকে আবার ইন্টারন্যাশনাল কনভার্ট করবো ইনশাআল্লাহ। প্রোগ্রামগুলো ডিফারেন্ট হবে। যারা এতক্ষণ আমাদের দেখেছেন, যারা কমেন্ট করেছেন, আমার পক্ষ থেকে বিং চেয়ার অফ দ্য সেশন ধন্যবাদ জানাই। এবং যারা বিশেষ করে কমিউনিটি টক্স এর সাথে থাকতে চান, সিএসডব্লিউপি সাথে থাকতে চান, আপনারা ইনবক্স করেন, এখানে নাম্বার দেন, হোসাইন আপনাদের সাথে কমিউনিকেট করবে, আমরা কানেক্ট করবো, রামিসা কমিউনিকেট করবে। এবং একটা খুশির সংবাদ হলো প্রফেসর জে আলী, আমরা ইতিমধ্যে সিএসডব্লিউপি ফাউন্ডেশনের আমরা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল অফিস ওপেন করেছি। আজকে আপনার এটা আজকে বোধহয় 9 তারিখ, সিয়েরা লিওনে আমাদের যে চ্যাপ্টার, আজকে ওখানে ফার্স্ট মিটিং অলরেডি গোয়িং অন। আমার ওখানে থাকার কথা ছিল, আমি এটা আই জাস্ট মিসড ইট বিকজ অফ রামিস fantastic session today. From my heart, salute. So you will be in my national chapter in advisory committee, right? এবং এরপরে আমাদের কেনিয়াতে অফিস ওপেন হচ্ছে, উগান্ডাতে অফিস ওপেন হচ্ছে, মালয়েশিয়াতে হচ্ছে, ফিলিপিন্সে হচ্ছে, আমেরিকাতে আমাদের সাথে কমিউনিকেট হচ্ছে, ইউকেতে হচ্ছে ইনশাআল্লাহ। এরকম আরো অনেকগুলো দেশে, যেখানে আমার নেপালে হচ্ছে, ইন্ডিয়াতে তো আছে, আমাদের বন্ধুরা আছে সেখানে। আমাদের কমিউনিটি টক্স এর ওখানে কান্ট্রির কোঅর্ডিনেটর থাকবে এবং সেট অফ ভলান্টিয়ার্স থাকবে, আমাদের সাথে কাজ করবে। তো আমি ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। রামিসা, শুভরাত্রি। You all are looking so nice and beautifully spoken out, really. Thanks, Ramisa, from my side. Thank you. থ্যাংক ইউ, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং টেক কেয়ার অফ ইউর হেলথ, ইউর মেন্টাল হেলথ, নট জাস্ট দ্য ফিজিক্যাল হেলথ। সুস্থ থাকলে সবই হবে, ডোন্ট ওভারওয়ার্ক ইউরসেলফ কেউ। তাহলে আজকে আমরা এই সেশনটি এখানে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ।